Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, Very sir. good morning to all of you. Do you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Sorry for the delay. There was a certain problem in connectivity, but nevertheless, we get connected. And I think we have completed the topic for theory, the plant growth and mineral nutrition. And from today's lecture onwards, we are going to discuss the MCQ question bank. Hopefully, you have completed certain questions, certain good number of questions as a part of your homework. Home assignment is already provided to you. Solve केलेत बऱ्यापैकी questions? Yes. Okay, very Oh, good. sir. So in this lecture, we are going to discuss the second section, type 2 questions. I think in type 1, how many questions are there? 62, right? So we are starting from question number 63. And that question is very easy. We have discussed this question during our theory lectures related to bioassay. See the question, alpha amylase test. Easy question it is. Alpha amylase test is the bioassay of Gibberellic acid. Gibberellic acid. जिबर्लिक ऍसिड. व्हेरी गुड. वी हॅव डिस्कस ऑल दीज कन्सेप्ट. पण जे लोक नवीन आहेत ते जर असं नीट लक्ष देऊन ऐकतील, कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज बायोएसिड. अल्फिया, अभिषेक and other students those are newly joined. We have discussed the concept of bioassay. Can anybody, the previously added students, can you tell me what is bioassay? Anybody, please. What is a bioassay? माहिती पाहिजे, नुसतंच आन्सर टिक केलं आणि झालं असं होणार नाही. To explain role of Test plant Yes, growth that is regulation. nothing but the test. That is nothing but a test, or you can say that is nothing but the experimental procedure, experimental test you can say. And that test is conducted. For what that test is conducted? That test is conducted to know what? The role of, कशाचा role? Plant growth regulator. Yes, of plant growth regulator, phytohormone. So that particular test which is conducted to know the role of plant growth regulator or phytohormone, that is called as, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? That test is called as what? Bioassay. So we have studied different bioassays. बघूया किती जणांना काय काय आठवतं. What is the bioassay for auxin? एविना कर्वेचर टेस्ट. Very good. Avena curvature test. अजून एखादं सांगू शकाल का टेस्ट for bioassay of auxin? Canary grass. आठवतं का? That is the bioassay for, you can say, auxins. Cytokinin साठीचा bioassay कोण सांगेल? For cytokinin, which is the bioassay. रूट इनिबिशन टेस्ट. Root initiation test or seed germination test or Richmond-Lang effect we have studied, which is delay in the senescence. So that is the bioassay for cytokinin. Similarly, for gibberellin, the bioassay is alpha amylase test, and the second one is Bolting of cabbage. very Bolting good. of That is cabbage. called as bolting of cabbage. जरा नीट लक्ष देऊन ऐका, नवीन आलेले स्टुडंट्स त्यांनी जरा केअरफुली बघा. So here alpha amylase test is the bioassay of gibberellin. Why we are saying this, that bioassay of gibberellin is alpha amylase test? Can anybody explain this? Answer is true. तुमचा आन्सर काही चुकीचं नाही आहे. You have given the correct answer, that GA is the correct answer. Now my question is why? Why alpha amylase is related with gibberellin? I want that. Alpha amylase is the enzyme which is for starch, Yes, which is present in stored food in seed. which is produced in the seed by influence of or under the action of GA. Now listen carefully. Gibberellic acid is a phytohormone which is responsible for what? Synthesis of what? आठवतंय ना, हे झालं की नाही डिस्कशन? Synthesis of hydrolytic enzymes. For example, like amylase. कुठे? In seeds. During कधी? Germination. Germination.
सो ऍट द टाइम ऑफ, पुढे हा कन्सेप्ट येणार आहे, पुढे तसा एक क्वेश्चन आहे आणि म्हणून मी आधीच एक्सप्लेन करतोय. द रोल ऑफ जिबरलिक ऍसिड और जिबरलिन्स is to synthesize, is to produce certain hydrolytic enzymes. Hydrolytic, the enzymes which are responsible for breakdown. One of the example is in front of you, and that is amylase. What is the substrate for amylase? Starch, obviously. So amylase is going to degrade the starch to release the sugars, thereby producing the energy, and that energy is utilized for the growing embryo at the time of seed germination. Very, very important question it is. And mark my word, this question was asked in NEET exam. त्यामुळे नीट काही खूप अवघड असते वगैरे अशातला काही भाग नाही आहे. तुमचं नॉलेज जर स्ट्रॉंग असेल तर तुम्हाला काहीच अवघड. सो द क्वेश्चन इज व्हेरी इझी. अल्फा अमायलेज टेस्ट इज द बायो assay ऑफ जिबरलिक ऍसिड. मग मी हाच क्वेश्चन असा विचारला, बोल्टिंग ऑफ कॅबेज इज द बायो assay ऑफ Gibberellic acid. Gibberellic जिबरलिक acid. ऍसिड. व्हेरी सिम्पल. ओके, बोल्टिंग ऑफ कॅबेज काय आहे ते आपण पुढे बघूया. बाकीची मुलं जेव्हा एनरोल होतील ग्रुप वरती, पोर्टल वरती, त्यांना व्हिडिओज अवेलेबल आहेत, ते बघू शकतात आणि त्याच्यातले सगळे डाउट्स जे आहेत देन यू कॅन गेट क्लिअर्ड बाय डिस्कसिंग विथ. Okay, see the next question. Very easy question it is. We have discussed during theory lecture, so you can easily able to give the answer. See, who demonstrated that severed canary tip? Severed means cut. The tip which is ruptured. So who demonstrated the severed tip of canary grass? Canary grass experiment is very well known experiment, and it is related with which phytohormone? Auxins. ऑक्झिन्स. ऑब्विसली मग तुम्हाला आता हिंट मिळाली आहे की ऑक्झिनशी रिलेटेड आहे. वुड रिझ्यूम द फोटोट्रॉफिक सेन्सिटिव्हिटी व्हेन प्लेस्ड बॅक इन इट्स पोझिशन. कट केलेला पीस काढून टाकला आणि त्याला परत त्याच्या मूळ पोझिशन वरती ठेवला. इट इज अगेन केप्ट ऍट इट्स ओरिजिनल पोझिशन. इट विल शो द फोटोट्रॉफिक ऍक्टिव्हिटी. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ फोटोट्रॉफिक ऍक्टिव्हिटी? The What is the effect meaning? of light on growth. What is the meaning of phototrophic activity? Anybody? हे झालंय बरं काय? Effect of light on growth. Effect of light on growth is seen in which sense? कशा पद्धतीने तो दिसेल effect? Growing towards light source. Very good. That is called as growing towards, or you can say simply it is काय म्हटलं होतं आपण त्याला? Curvature. So that is phototrophic curvature. कुणाकडे? Towards the Dark. Light source. darkness नाही, towards the Light source of source. light. Yes, that is called as phototrophic sensitivity. Now what is asked, who demonstrated? ते कोणी demonstrate केलं? You have to tell the name of person. Option A. Charles Option A, Darwin. Charles Darwin, that is the correct answer. समजा मी इथे कॅनरी ग्रास काढून टाकला आणि त्याच्या जागी ॲवेना ऍड केला. Now what is the answer? FW. FW. If I'm going to add Avena in the question, at that time your answer will be went. So minor change will be there in the question and your answer will be changed. So Avena curvature test, here you have to answer FW went, and when canary grass is asked, then the answer is Charles Darwin. Correct? Very good. Is there any doubt in these two questions? Is there any doubt? Anybody want to ask any doubt? हो की नाही? No. नो. एकाला नो म्हणायचं आहे, बाकी सगळे काय म्हणतायत? No, sir. नाही. नाही. व्हेरी गुड. चांगली गोष्ट आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अँड आस्क्ड इन नीट, was asked in AIMS. So this question we have discussed during our theory lecture. For producing flowers, the plant must pass the following sequence of phases. D option. Explain. D option. B option is the correct option. Very good. First, it has to pass the thermophase, then it has to pass the photophase, and lastly, it is showing the flowering. It is the very correct answer. जरा बॅकग्राऊंडला जे चालू आहे प्लीज जरा शांत बघा. इकडे नीट लक्ष देऊ. कॅन यू कोरिलेट दीज फेजेस विथ द पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी? थर्मोफेज, इट इज शोइंग कोरिलेशन विथ Vernalization. Vernalization. very good, very good. It is related correlation with the vernalization. छान, चांगली गोष्ट आहे. Then next one is Florigen. photophase. Photophase is related with which activity? Florigen. Florigen म्हणा किंवा आपण असं म्हटलं तर चालेल का बघा. It is related with, चालणार आहे का?
Yes. Yes, sir. चालेल ना? Yes, photoperiodism. Then plant has to expose to particular photoperiodism. After exposing to photoperiodism, the plant will Flower. flower. अगेन त्याचं मी अजून एक कोरिलेशन तुम्हाला शिकवलेलं होतं आणि सांगितलेलं होतं. लिसन केअरफुली. वर्नलायझेशन ऑफ थर्मोफेज इज नथिंग बट रिलेटेड विथ. Word treatment. बघा Completion of juvenile phase. आठवतंय का? That is related with completion of vegetative growth, or what we call it as completion of juvenile phase. Then we have discussed formation of, Floragen. and then it will come to the flowers. So my request to all of you is you have to at least go through all the content which is explained in the theory part. इथं सगळं झालेलं आहे, ऑलरेडी झालेलं आहे. यातले काही क्वेश्चन्स असे आहेत की जे बिलकुलच झालेले नाहीयेत. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज पार्ट्स इन डिटेल, नो डाउट. But those part which we have already taught in the lecture, we have already discussed in the lectures, at least you have to know all that content thoroughly, in depth. मग आन्सर देणं सोपं जाईल, रिवर्ट करणं सोपं जाईल. उगाचच आपण इकडे तिकडे बघत नाही बसणार आहोत. So correlation is very important. Plant has to pass the 3 phases for flowering. The first phase is thermophase, which is related with vernalization. Second phase is photophase, which is related with photoperiodism, and the third phase is formation of flower, or the plant will come to the flower. Right? Is there any doubt in this question? आहे का काही doubt? No, sir. चांगली गोष्ट आहे. Very good. See the next question. Vernalization is applicable to plants like. Very important question it is. Chrysanthemum. Chrysanthemum. Chrysanthemum is the correct answer. Can you explain why this plant only, and why not eucalyptus? Why not narcissus? Why not gladiolus? So let us focus. We have discussed the significance of vernalization, right? केलं होतं की नाही discuss? Yes, sir. Can you tell me the significance of vernalization one by one? Anybody? कुठले एक तुम्ही सांगू शकता. मी एक सांगतो सोपं. Vernalization is helpful to overcome the vegetative phase or complete the juvenile phase as early as possible. So it is shortening the length of vegetative phase. अजून एक महत्त्वाचा पॉइंट त्याच्यात आपण असं सांगितलं होता. Vernalization is converting the biennial plants to Annual plants. आठवते का ही कन्सेप्ट सगळ्यांना? Yes, sir. Yes. So vernalization is quite helpful in those plants which is biennial. Here eucalyptus, ज्याला आपण मराठीमध्ये निलगिरी असं म्हणतो, is a perennial plant, is a tree. त्यामुळे vernalization प्रत्येक वेळेला त्याच्यात applicable होईल असं नाही. Narcissus and gladiolus, all these are the annual plants. They are easily flowering in a period of 1 year. So vernalization is quite well known applicable, or it is having the application in chrysanthemum. Chrysanthemum means which plant, मंडळी? Biennial. बायनियल मराठीत नाव सांगायचंय. क्रायसॅन्थेमम. शेवंती. हा, शेवंता नाही. इट इज शेवंती. इज अ फ्लावर प्लांट. ओके, व्हेरी गुड. चांगली गोष्ट आहे. पुढचा क्वेश्चन. हा डाऊट बऱ्याच जणांचा होता. क्षितिजा आहेस का? हा, आणि बऱ्याच जणांनी हा डाऊट. व्हॉट इज एजंट ऑरेंज? एजंट ऑरेंज इज ऍक्च्युअली अ विडीसाइड. नीट लक्ष देऊ नका, कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. आता इथे हा पॉइंट आपण का डिस्कस करतोय? यू हॅव डिस्कस weedicide, which is the selective weed killer, which is actually a synthetic plant growth regulator. Can you please tell me the name of that synthetic phytohormone? 2,4-D. Ah, yes, very good, very good. That is 2,4-D. 2,5-D. What is the full form of 2,4-D? 2,4-dichloroacetic acid. 2,4-dichlorophenoxy. Phenoxy आहे त्याच्यामध्ये, नुसतं acetic acid नाही. 2,4-dichlorophenoxy acetic acid is one of the selective weed killer, synthetic phytohormone, but having the same role by means of a chemical, you can say weedicide, and the name, the trade name, the market name of that weedicide is Agent Orange. It is actually a dioxin. आहे का ऑप्शन मध्ये कुठे dioxin? A option. So it is a weedicide with dioxin. And see what is the role. Pen paper जवळ असेल तर तुम्ही मेन्शन करून ठेवू शकता. What is the role of Agent Orange, or what is the role of dioxin? It is actually a, see here, what is that? Defoliating agent. काय नाही म्हणणार त्याला तुम्ही.
defoliating agent. It means it is responsible for what is that? Falling of leaves. Falling of leaves. आणि जर एखाद्या झाडाची सगळी पानं ऍट ए टाइम पडून जात असतील तर फोटोसिंथेसिस होईल का त्याच्यात? If photosynthesis is not there, what is your opinion about that life of the plant? Jagel ki mari? Obviously, it will die subsequently. So it is a weed killer. It is the weedicide which is having the dioxin. Kahi book मध्ये हा question आहे like Arihant, then Truman, and that's why this question is included in your question bank. Just keep in your mind that Agent Orange is a त्याला आपण काय म्हटलंय is a chemical herbicide. or weedicide म्हटलं तरी चालेल. एवढी माहिती असेल तरी चिक्कार झालं. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which process is not involved? Very important question it is. बघूया किती जण आन्सर देतात. Which process is not involved in the development of grain Meiosis. to a mature wheat plant? Meiosis. Meiosis. आणखी कोणाला काही वेगळा आन्सर सांगायचं का मायटॉसिस वगैरे आणि कोणाला काही सांगायचं असेल तर एनीबडी जर कोणाला वेगळा आन्सर माहिती असेल वेगळा आन्सर देणार असतील कोणी डिफेंड करणार असेल बाबा नाहीये हे आन्सर चूक आहे सर ते लोक सांगतात तेच आन्सर आम्ही का मान्य करायचं मला हे वाटतं असं जर कोणाला वाटत असेल देन यू कॅन फ्रीली डिस्कस. मायटॉसिस हे सगळ्यांचा आन्सर आहे का? Meiosis, sir. मियोसिस हे सगळ्यांचा आन्सर आहे का? Meiosis. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू. कुणाला याच्यापेक्षा वेगळं काही आन्सर सांगायची इच्छा असेल तर डिस्कस. बरं आता ठीक आहे. मियोसिस एक्सप्लेन. ज्या लोकांनी मियोसिस आन्सर दिलाय दे हॅव टू एक्सप्लेन व्हाय द आन्सर इज मियोसिस अँड व्हाय नॉट मायटॉसिस. व्हाय नॉट डिफरन्सिएशन ऑफ सेल, व्हाय नॉट इन्क्रीज इन द साइज ऑफ सेल. आता तुम्हाला आन्सर द्यायचा आहे. बघा सांगा. Meiosis reproduction साठी होते ना यूज. अँड द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन अँड फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हा रिप्रोडक्शनच्या बाहेरचा पार्ट आहे का? Sir, the somatic cell division है ना? Meiosis is somatic cell division or reproductive cell division? Meiosis नहीं. Mitosis. Okay. मला सांगा exact role of meiosis is a reductional cell division, yes or no? Yes. हाँ. So it is involved in. It is involved in. दिले box मध्ये. Gamete formation. Obviously, it is involved in, yes, it is involved in gamete formation. Now listen carefully. If the question reads like this, question मध्ये असं जर दिलं असेल, which process is involved असं म्हटलं आपण involved in formation of wheat grain असं जर मी म्हटलं formation of grain असं जर मी म्हटलं असतं तर मग त्याचं काय आलं असतं आन्सर? मियोसिस आलं असतं. बिकॉज ग्रेन फॉर्मेशन साठी काय लागतं? Fertilization. आणि फर्टिलायझेशन कोणाचं होत असतं? Gametes. Obviously, which structures are involved in fertilization? Gametes, male and female gamete fuses together. That is called as fertilization. So, when the question is like this, जर असा असता की formation of grain, at that time meiosis is the correct answer. Now listen carefully. Already grain is developed. Already grain is developed. Now what is remained here? Only thing is remained here, and that is nothing but simple. होय ना? What is remained? Development of embryo, because embryo is present inside the grain. Grain is nothing but seed. It is present inside the grain, and that will germinate, that will develop into the entire plant. So that development is nothing to do with the reductional cell division. It only and only include which divisions? Mitotic divisions. Now listen carefully. मागच्या वर्षी तुम्ही सेल सायकल शिकलेला आहात. आठवतंय ना सेल सायकल सगळ्यांना? Please respond. Yes. होय. हा. मी पण याच फेज मध्ये जर लेक्चर घ्यायला लागलो तर काय खरं नाही. मी लॅपटॉप वरती आणि तुम्ही मोबाईलच्या स्क्रीन वरती एक डुलकी काढणार. लक्ष द्या. सगळ्यांचं लक्ष इकडे असू दे. This point is very important. In cell cycle you have studied the newly divided cells are undergoing which phase? उत्तर द्यायचं पटपट. सेलची डिव्हिजन झाली की ती कुठल्या फेज मध्ये एंटर करते? Elongation. इंटरफेस मध्ये एंटर करते.
हा, व्हेरी गुड. इट इज एंटरिंग इन टू दी G1 फेज, ग्रोथ फर्स्ट. तिथे काय होतं तर सेलचा साईज इन्क्रीज होतो, त्यामुळे मायटॉसिस मध्ये इन्क्रीज इन साईज ऑफ सेल येणार की नाही? Yes. ऑब्व्हियसली येणार. त्यामुळे हा पार्ट नॉट इन्क्लूड असं आपण म्हणू शकत नाही, नॉट इन्व्हॉल्ड असं म्हणू शकत नाही. तुम्हाला विचारलंय नॉट इन्व्हॉल्ड. So C is involved, so that is not the answer. Again, after completion of G1, there is S phase, DNA replication. After that, there is G2 phase, growth second phase, and again the cell is dividing. At the same time, certain cells are becoming permanent. So permanent जेव्हा cell होतात, at that time it is called as S phase. Differentiation, G0 phase असं तुम्ही म्हणू शकता त्याला. So it is also involved. So not involved या category मध्ये differentiation पण येणार नाही, and that's why your answer will be only and only what? Meiosis. Meiosis is not at all involved in the development of a mature plant from a grain. Elaborate करण्याचं कारण आहे का? बरीचशी मुलं काय करतात तुम्हाला सांगतो. बुक्स अवेलेबल असतात, ही क्वेश्चन्स बऱ्यापैकी बुक्स मध्ये असतात, त्यातलं आन्सर टिक करायचं, जस्टिफिकेशन आणि सोल्युशन बिलकुल बघायचं नाही. ही चूक करू नका. Try to go into much details why the answer meiosis is correct and why not the others. मग तेही तुम्हाला माहिती पाहिजे. Because grain to mature plant is nothing but mitosis. Mitosis, or you have seen the phases of growth, formative phase, then elongation phase and maturation phase. Mitosis is cell division, increase in the size is nothing but elongation, and maturation phase is nothing but differentiation. So पहिले A, B, C येतील and meiosis येणार नाही. Understood or not? Yes, sir. कळलं ना सगळ्यांना नक्की? हो असं सर. कोण आहे का की ज्याला डाऊट आहे? ओके, चांगली गोष्ट आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा. Phenolic inhibitor occur in the plants as phenolic compounds. These are the inhibitors. Those are occur in the much detail मध्ये आहे, तो बऱ्यापैकी डिटेल मध्ये आहे. NCERT बुक मध्ये दिलेलं नाहीये, पण काही बुक मध्ये याचं इन्क्लुजन आहे, लाईक ट्रूमॅन बायोलॉजी आहे. नाउ लिसन केअरफुली. बेसिकली फिनॉलिक कंपाऊंड्स आर नॉट इनहिबिटर्स. सगळेजण नीट लक्ष देऊन ऐकतील. पेन पेपर असेल तुम्ही लिहून ठेवू शकता. Phenolic compounds are basically, they are not inhibitor. In general, they are not inhibitor. They are only behaving as inhibitor on kadi. They are behaving as inhibitor only and only when they are showing what? Accumulation. जेव्हा ते accumulation दाखवतील, at that time they will working as they are showing the inhibiting activity. Listen, this point is very important. पुढे एखादा क्वेश्चन तसा आहे, तो आला की तुम्हाला सॉल्व करता आला पाहिजे. So these compounds which are working as inhibitor on accumulation, these phenolic compounds, those are working as, or they are serving as inhibitors. These compounds are popularly called as, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? Glycosides असं म्हणणार. Okay, that is your correct answer. Now the why glycoside ते जरा नीट लक्ष देऊन बघा. समजा आम्ही तुम्हाला 50-50 चा चान्स घ्या असं म्हणलं या क्वेश्चनच्या बाबतीत, तर कुठले दोन ऑप्शन्स, which two options अजिबातच याची आन्सर्स येणार नाहीत? Indole. इंडोल्स, कारण इंडोल ऍसिटिक ऍसिड वगैरे ही जी ती प्रमोटर्स आहेत, ती इनहिबिटर नाही आहेत. व्हेरी गुड. अजून दुसरा कुठला? Phospholipids. Phospholipids. These are the compounds present in the plasma membrane, so they are very much required for the plant or any organism during its cell division and growth. आता राहिले दोनच, टर्पेनॉल्स. टर्पेनॉल्स, these are the secondary metabolites, they are not the inhibitors. पर राहिला प्रश्न एकच, and that is glycosides. So A is the correct answer. This is the justified answer. Understood? Is there any doubt? बाळांनो, जागे आहात का? हा, आणि आन्सर द्या. कळलंय का? हो सर. एक आन्सर आलेला आहे, दोन आन्सर्स आलेली आहे. सगळेजण जरा एका सुरात सांगा बरं, कळलंय का नाही ते? Yes, sir. Yes. व्हेरी गुड. बऱ्याच जणांना कळलेलं आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. नाव लिसन केअरफुली. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बिकॉज दिस इज द न्यू concept. It is not included in detail in your NCERT syllabus or state board book, but in short, in certain sentences, the hint is given. See, listen carefully. A growing shoot apex follows a helical path. I'm going to underline the certain point. It is the hint.
follows the helical path. आता helical path म्हटलं की आपण त्याला काय म्हणणार आहे बघा जरा इकडे नीट लक्ष देऊ. हा शूट आहे, हा शूट अपेक्स असा वळायला लागलाय. It is showing which path? It's showing the helical path. Okay, understood? कळतंय का? ठीक आहे. And what is asked in the question, what is the phenomenon is called? This phenomenon corresponds to, आता ते तुम्हाला सांगायचं. Now listen carefully. एखादं शूट सिस्टीम और एखादा स्टेमचा जो पार्ट आहे, it is growing like this and certainly it is changing the structure. Now can we call it as a movement? त्याला आपण movement म्हटलं तर चालेल का? चालणार आहे की नाही? चालणार आहे, ऑब्विसली चालणार आहे. And therefore we are going to discuss certain movements. नीट ऐका, पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. We are going to discuss the movements in the plant part. आणि म्हणून मग तुम्हाला एका वेगळ्या स्क्रीन कडे आपण घेऊन जाऊया, तिथे तो पार्ट आपण डिस्कस करू. सी द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70. आणि या क्वेश्चनची हिंट तुम्हाला इथे दिसते. आपण डिस्कस करतोय, तुम्ही नंतर व्हिडिओ बघून स्वतःच्या नोट्स तयार करू शकता. इफ पॉसिबल काही नोटेशन्स तुम्हाला आता करावी असतील, देन यू कॅन अनोटेट दिस थिंग्स. चालेल, काही हरकत नाही. लिसन केअरफुली, वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट अँड दॅट इज movement in the plant parts. Now listen carefully. The movements in the plant parts are classified into two different types. त्यातला पहिला जो टाइप आहे, सगळेजण नीट लक्ष देऊन बघतील. The movement one which is associated with growth. एक movement चा टाइप असा असतो की जो growth शी associated असतो. And the second type of movement which you can observe, you can come across in the plant parts, that is, what is that? Growth independent. ग्रोथ इंडिपेंडेंट. त्याचा आणि ग्रोथचा काहीही संबंध असत नाही. त्याचा आणि ग्रोथचा काही संबंध असत नाही. फॉर एक्झाम्पल, लिसन केअरफुली, काही प्लांट मध्ये आपल्याला लीव्स बेंड झालेले दिसतात किंवा फोल्डिंग झालेले दिसतात. तर दॅट इज रिलेटेड विथ ग्रोथ. बट जर तुम्ही टच मी नॉट प्लांटच्या लीव्सला हात लावला आणि त्याची पानं मिटली, तर इज दॅट रिलेटेड विथ ग्रोथ? त्या झाडाच्या पानाची ग्रोथ एकदम बघता बघता कमी झाली आणि ती मिटली बघा, असं तुम्ही म्हणता का? नाही म्हणत. सो दॅट मुवमेंट, that rapid closure of the leaves of mimosa, that is not associated with growth. So that movement is growth independent. But you can say the curvature of the plant part or bending or folding of the plant part, that is always associated with the growth. And now we are going to discuss. बघा जरा नीट लक्ष देऊन. The first type जो आपण म्हणतोय, that type is related with the association of the growth. Movements are always associated with the growth in this type. Because इथं असं म्हटलंय, these movements are seen in the plant part because of which kind of growth? Unequal. Equal growth. मी थोडंसं थेरी मध्ये शिकवलेला पार्ट तुम्हाला विचारतो आणि बघूया तो तुम्हाला किती जणांना आठवतोय. जरा नीट लक्ष देऊन बघायचं बरं काय. दिस इज द शूट टिप. आन्सर द्यायचा प्रयत्न करायचा. दिस इज द शूट टिप अँड दिस इज द सोर्स ऑफ लाईट. सूर्य जरा चेपला तो, पण ठीक आहे, काही हरकत नाही. समजून घ्या, हा काय आहे? सूर्य. दिस इज सन, दिस इज द सोर्स ऑफ लाईट. व्हॉट विल हॅपन टू दिस शूट टिप? आपण शिकलोय काय होतं? Towards the sunlight. हा जो आहे तो सनलाइट कडे बेंड होणार आहे. व्हेरी गुड. द ऍक्च्युअल कॉज ऑफ दिस बेंडिंग इज अक्युमुलेशन ऑफ Oxygens. कुठे ऑक्सिजन अक्युमुलेट होतं? डार्क साइडला, और यू कॅन से अपोजिट साइड ऑफ द लाईट, सोर्स ऑफ लाईट. इकडे ऑक्सिजन अक्युमुलेट झालं तर मी काय सांगितलं होतं? ज्यादा ग्रोथ कुठे होते? डार्कर साइड कडे. कमी ग्रोथ कुठे होते? लाईटच्या साइड कडे. आणि इकडे ज्यादा ग्रोथ झाली की इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट? बेंडिंग. कळली का कन्सेप्ट? असं सांगितलं होतं ना? Yes, sir. That is correct one. Now listen carefully. This particular movement, this particular bending, this particular curvature is always associated with, बोला की, is associated with growth. Obviously. So this is a movement. This is a kind of movement which is associated with growth. आता या ग्रोथच्या पॅटर्न नुसार त्याचे आपण सब टाइप करत येणार आहोत. लिसन केअरफुली वन बाय वन. म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअल मेकॅनिझम कळलंय की ते असोसिएटेड विथ ग्रोथ कसं असतं आणि ही ग्रोथ कशी असते म्हणून सांगितलं आपण. दिस ग्रोथ इज ऑफ विच काइंड? बघा बरं. Unequal. अनइक्वल ग्रोथ इट इज. व्हेरी गुड. एका बाजूला ज्यादा होईल तर दुसऱ्या बाजूला कमी होणार आहे. अँड ड्यू टू विच इट विल शो द मुवमेंट. इट विल शो अ पर्टिक्युलर शेप. Listen carefully. The first type of such kind of movement is called as, see the name,
Read it for me. Circumnutation. Circumnutation or it is called a nutation. दोन्ही पैकी कुठलाही word देते. The term circum is related with circular. चालेल का असं म्हटलं तर? चालणार आहे. हेलिकल म्हटलं तर चालेल का? चालणार आहे. किंवा आणखी काय म्हणू शकता तुम्ही? Spiral. Spiral असं म्हणतात. Okay, now listen carefully. Apex of branch or an organ becomes spiral. तो कसा होतोय? Spiral होतोय. And this spiral movement, this spiral type of shape is due to more growth कुठे होतीये बघा? Is due to more growth कुठे? On outer side than that of inner side. बघूया. एक्झाम्पल लक्षात आलं की तुम्हाला कळून जाईल. Listen carefully. This is the shoot. And it is going to show the circumnutation. मग आता मुवमेंट कशा पद्धतीने होईल बघा. इथे आहेच आहे डायग्राम मध्ये पण मी इथेही दाखवतो. More growth is towards outer side, less growth is towards inner side. More growth is towards outer side, less growth is towards inner side. And this is on that basis, it is showing a curvature like this, and this is called as circumnutation. Understood or not? Yes, sir. कळलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. नक्की का? सो सर्कमन्युटेशन तुम्हाला कोणी इलॅबोरेट करून विचारणार नाही की हाऊ इट इज एक्झॅक्टली. फक्त एवढंच लिहायचं की इट इज नथिंग बट द स्पायरल मुवमेंट. नाउ व्हाय द स्पायरल मुवमेंट विल ऑकर or why that particular shape is seen? It is because of more growth is occurring towards which side? Outer. Outer, and Outer less side. growth is seen towards Outer. inner side. So this is the Inner. unequal growth. फक्त outer आणि inner एवढं लक्षात ठेवलं तरी विषय संपला. Understood or not? कळलंय का सगळ्यांना? Oh, sir. Okay, very good. So this is the first step. Now listen carefully. You can able to answer. तुम्हाला त्या क्वेश्चनचा आन्सर देता येईल. I think now. See, growing shoot apex showing helical path. Helical is nothing but spiral. मग आता काय आन्सर देणार? Spiral. Option B. Circumnutation. It is nothing but the circumnutation. Okay, clear? आता इथे अजून एक शब्द आहे बघा, बायोलॉजिकल क्लॉक और इट इज नथिंग बट डायर्नल ग्रोथ रिदम. व्हॉट इज दॅट? तर जराशी एक कन्सेप्ट ऐकून घ्या. तुम्ही बऱ्याचशा प्लांट मध्ये बघितलं असेल, ड्युरिंग नाईट टाइम दे आर शोईंग द क्लोजर ऑफ लीव्स अँड इन अर्ली इन द मॉर्निंग दी लीव्स आर अगेन ओपन. किंवा लोटस मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, संध्याकाळी फ्लावर जे आहे ते बंद होतं आणि सकाळी परत उमलतं. दिस इज कॉल्ड एज डायर्नल ग्रोथ रिदम. Two different phases are seen in a period of 24 hours, or that is called as biological clock, or very properly it is called as. त्याला अजून एक नाव आहे, कोणी सांगू शकेल का? Biological clock is also called as. या वर्षी तुम्हाला कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन आहे, त्याच्यामध्ये हा पार्ट येईल. Circadian rhythm. Yes, very good. It is called as circadian rhythm. Sorry. Okay. हा शब्द लिहून ठेवा हवा असेल तर. बायोलॉजिकल क्लॉक इज कॉल्ड एज सिरकाडियन रिदम. आपल्या बॉडीमध्ये पण सिरकाडियन रिदम आहे ना? सांगणार का एखादं एक्झाम्पल? इन अवर बॉडी वी आर ऑल्सो हॅव्हिंग अ बायोलॉजिकल क्लॉक. आपल्यामध्ये पण बायोलॉजिकल क्लॉक फिट केलाय. कुठं आहे ते? Heart मध्ये. इन अवर बॉडी वन एंडोक्राइन ग्लँड इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. एनीबडी? कोणाला माहिती आहे का? ब्रेन मध्ये. चांगली गोष्ट आहे. व्हेरी गुड. सगळ्यात सोपा आन्सर आहे ब्रेन मध्ये. व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट ग्लँड? दॅट ग्लँड इज कॉल्ड एज पिनियल ग्लँड. पिनियल बॉडी. आता जरा नीट लक्ष देऊ नका. द ग्लँड इन ह्युमन्स बॉडी और एनिमल्स बॉडी विच इज कॉल्ड एज पिनियल ग्लँड इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. आता प्लांट मध्ये हा रिदम आहेच आहे, पण मी एनिमल मधलं एक्झाम्पल अशासाठी देतोय की तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. रात्री झोप येते की नाही तुम्हाला? Yes. असं आहे नाही, रात्री झोप. आजकाल लॉकडाऊन मुळे आम्ही दिवस रात्र झोपतोच, असं असेल तर ती गोष्ट वेगळी. बट इन अ नॉर्मल सेन्स ऍट नाईट यू फील स्लीपी. अर्ली इन द मॉर्निंग जेव्हा तुम्ही लाईटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात, डोळ्यावरती चांगला प्रकाश पडतो, सूर्यप्रकाश पडतो, त्यावेळेला मग आपली झोप मोडते, आपण जागे होतो. सो दिस इज द सिरकाडियन रिदम. नाउ लिसन केअरफुली. पिनियल बॉडी यूज टू सिक्रेट वन हार्मोन that is called as melatonin. And this melatonin secretion is more in darkness and less in light. आणि त्यामुळे रात्री अंधार जेव्हा असेल त्यावेळेला तुम्हाला मेलॅटोनिनचं सिक्रेशन जादा झाल्यामुळे झोप येते आपल्याला. आणि मॉर्निंग मध्ये सनलाईट असतो, सो सिक्रेशन ऑफ मेलॅटोनिन इज रिड्युस्ड अँड दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेकनिंग.
So this is called as a biological clock. Certain rhythms are also present in the plant, but here the answer of the question is not biological clock or diurnal growth rhythm. The correct one is helical path is your hint, and therefore the answer is, म्हणून answer काय दिला आपण? काय दिला answer? Circumnutation. Circumnutation is the correct answer. कळलंय का सगळ्यांना? काय डाऊट आहे का इथपर्यंत? नाही. ओके, व्हेरी गुड. नाव सी अदर मुवमेंट्स. आता बाकीचे क्वेश्चन्स तर तिथे दिलेले नाहीयेत, पण तरी देखील टेस्ट मध्ये जेव्हा तुमची ऍडव्हान्स लेवल टेस्ट घेऊ या टॉपिक वरची, त्यावेळेला यावरचे क्वेश्चन्स टाकणार हमखास. हायपोनॅस्टी अँड इपिनॅस्टी, these are the another movements you can say. Now listen carefully. What is the meaning of hypo? Below. Below. What is the ipi? Above. Above. जर सगळेजण नीट लक्ष देऊन ऐकतील, एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट सांगतोय, नोटबुक मध्ये मेन्शन केलं तरी चालेल, व्हिडिओ मध्ये तर ते असणारच आहे. द मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरंट टाइप्स. पहिली मूवमेंट बघा हा. The first type of movement. जरा फॉन्ट इन्क्रीज करतो म्हणजे तुम्हाला बघा. रीड इट. कुठली मूवमेंट आहे? Nastic movement. Nastic movement. दुसरी मूवमेंट बघा. Tropic movement. So what is the basic difference between nastic movement and tropic movement? बघूया कोण कोण पुस्तक वाचतंय ते आता लगेच कळेल सगळ्यांना. आपण कसा कोर्स ठरवून घेतलाय? व्हॉट इज द सिक्वेन्स ऑफ रीडिंग द बुक? व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिअरी टॉपिक, you have to go through the NCERT book, and as and when we are going to start the MCQ discussion, then you have to follow the NEET guidebook, whichever it may be, MTG, FIMTG, errorless, with error, without error, जे काही असेल तुमच्याकडे ते तुम्ही वाचलं पाहिजे. If you are going to read those books, you must know what is the difference between nastic movement and what is the tropic movement. Please tell. बघूया किती clear. movement towards stimuli. Nastic movement is generally in response to stimuli. Okay, very good. पण त्याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट समजून घ्या. The nastic movements are, ऐकायचं पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. These are the, what is that? वाचा, पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. Directionless. Yes, this point is very important. Nastic movements are directionless. त्याला अशी कुठली पर्टिक्युलर डिरेक्शन नसते. ते वरही असेल, खालच्या बाजूलाही होईल, आतल्या बाजूलाही टर्न होईल मूवमेंट, बाहेरच्या बाजूला सुद्धा ती मूवमेंट दिसेल. So this movement is generally the directionless movement. But now listen carefully. The tropic movements are, tropic movement कशा असतील? These are having either positive or negative movement. directions असणार आहेत. They are in a particular direction, and those directions are towards the stimuli, either towards the stimuli or away from the stimuli, but त्याला direction असेल. मग आता मी एक छोटासा शब्द लिहितो, तुम्हाला पटकन तो वर्ड आठवायला पाहिजे आणि तुम्ही त्याचं मिनिंगही सांगता आलं पाहिजे. सी हियर. आठवतो का काही? Towards light. आठवतं ना? फोटोट्रॉपिक. आपण टुवर्ड्स लाईट असं म्हणलंय. मी त्याला फोटो नॅस्टिक नाही म्हणू शकत. आय हॅव टू यूज द टर्म व्हॉट? काय म्हणणार मी? फोटोट्रॉपिक. सगळ्यांच्या लक्षात आलंय का मी फोटोट्रॉपिक का म्हणतोय ते? हा डिफरन्स पहिल्यांदा समजून घ्या, कारण बऱ्याच वेळेला बुक मध्ये वाचताना तुम्हाला वर्ड्स येतील नॅस्टी अँड ट्रॉपी और नॅस्टिझम और ट्रॉपिझम. सो नॅस्टिझम इज ऍक्च्युअली रिलेटेड विथ द मूवमेंट्स which are having no direction, and tropic movements, those are having a particular direction. It is either towards the stimuli or away or opposite to the stimuli. हा पॉइंट तुमच्या लक्षात आलाय का? Yes, sir. Yes, sir. नोटबुक मध्ये मेन्शन केलं, नोटबुक समोर ठेवलेत, जवळ आहेत. Yes. हा, पटपट तेवढे छोटे छोटे पॉइंट तयार करा. नंतर हवं तर तुम्ही इलॅबोरेटेड वे मध्ये बघा, पुस्तकात बघा, जे काही असेल. ओके, ठीक आहे. सो नॅस्टी इज द डिरेक्शनलेस मूवमेंट. नाउ लिसन केअरफुली, पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इथे हायपो मीन्स व्हॉट? हायपो म्हणजे काय म्हणला तुम्ही? Below. Below. And ipi means above. Above. Now, see here, this type of movement is seen in case of leaves, petal, calyx, corolla, etc., etc. त्यांच्यामध्ये बघायला मिळेल. Now, in case of hyponasty, the abaxial surface grows more. What is the meaning of abaxial, dear students? बघूया कोणाकोणाला माहिती आहे. Abaxial. Upper surface. A. Lower surface. Lower. Lower surface. Lower Okay. surface. आणि अजून एक वर्ड तिथे पुढे येतोच आहे बघा, कुठला येतो?
Adaxial. than that of the adaxial surface. Adaxial surface is upper Upper surface. surface. Upper लक्षात surface. ठेवण्यासाठी मी एक छान हिंट दिली होती. कोण मला आठवण करून देईल काय हिंट होती ती? Aba. आबा 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 आणि आणि अडब. Ada. जर जुन्या घरात तुम्ही राहत असाल, जुनं कौलारू घर असेल, तर त्या घरामध्ये जर आडं असेल, आडं म्हणजे ती जे लाकडी खांब असतात, जे छप्पराला लावलेले असतात, त्याला आडं म्हणतात. वरती असते. सो अडॅक्झियल समजून जायचं, अडॅक्झियल इज अप्पर. आणि समजा आपल्या घरात चुकून माकून आबा असतील, तर त्या आबा काय आड्यावर जाऊन बसणार नाही, ते खालीच बसणार आहेत ऑब्विसली. सो अबॅक्झियल लक्षात ठेवायचं, आबा खाली, लोअर. दिस इज द हिंट टू रिमेंबर. हा नाही सर आमचं स्लॅबचं घर आहे, अरे त्याचा काही इकडे प्रश्न येत नाही, आपल्याला फक्त कन्सेप्ट समजायला पाहिजे. अडॅक्झियल इट मीन्स अपर सरफेस अँड अबॅक्झियल इट मीन्स लोअर सरफेस. नाउ जस्ट इमॅजिन, बघा सगळेजण नीट लक्ष देऊन बघतील, आपण इमॅजिन करूया. ज्यादा ग्रोथ कुठे होतीये, अपर की लोअर? ज्यादा ग्रोथ कुठे होतीये, अपर और लोअर? Lower. upper, बघा की इकडे Lower अबॅक्झियल la, lower, सरफेस, lower, lower, abaxial lower, surface grows more lower, than lower, adaxial. बघा सगळेजण lower, इकडे नीट लक्ष lower. देऊन बघतील. हा लीफचा सरफेस आहे असं म्हणलं मी. अपर एपिडर्मिस आणि लोअर एपिडर्मिस, लोअर सरफेसची ग्रोथ ज्यादा होतीये, त्यामुळे बेंडिंग जे आहे ते कुठल्या बाजूला होणार आहे, वरच्या बाजूला. पटतंय का? पटतंय का? yes, वरच्या बाजूला होईल. डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन बघाल, बघा तुमच्या समोर आहे. दिस इज द लीफ सरफेस. जेव्हा हायपोनॅस्टीची केस तुम्हाला बघायला मिळेल, द सेकंड डायग्राम, ऍट दॅट टाइम मोर ग्रोथ इज सीन ऍट विच सरफेस, लोअर सरफेस. इकडे ज्यादा ग्रोथ आहे. कंपॅरेटिव्हली ग्रोथ इज लेस इन द अपर सरफेस अँड ड्यू टू विच द लीव्स आर और द पेटल्स आर शोईंग फोल्डिंग. ती वरच्या बाजूला सरकतील, वरच्या बाजूला फोल्ड होतील. बघायचं असेल तर तुम्ही त्या डायग्राम मध्ये बघू शकता. या दोन्ही पैकी हायपोनॅस्टी कुठं दिसते? सेकंड मध्ये. हायपोनॅस्टी फर्स्ट. first, growth is more towards which side? lower, The abaxial surface grows more than that of adaxial, so it is responsible for folding. आता इथे हायपो जो शब्द यूज केलाय, that hypo is related with growth is more towards lower side and therefore it will show the folding. So हे बघा इकडे खालून वर leaves turn होत आहेत, so this is related with, it is actually showing the mechanism of hyponasty. आता epinasty मध्ये काय होईल, epi means above, so more growth is towards which side? adaxial, Adaxial surface grows more than that of abaxial. आता सिच्युएशन बरोबर अपोजिट होईल. Adaxial means upper surface is growing more than that of the lower surface. It will show the bending. आणि मग बेंडिंग तुम्हाला कुठे दिसतंय, या पर्टिक्युलर डायग्राम. सो इथे क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप आहे एपिनेस्टी अँड हायपोनेस्टी. इकडे इन केस ऑफ हायपोनेस्टी व्हॉट इज सीन हियर, फोल्डिंग इज सीन, अँड इन केस ऑफ एपिनेस्टी व्हॉट इज सीन, काय आहे? Curving downwards. convey downward, Simple, it is showing the curving downward. Okay, so diagrammatic representation and photographic image will help you to understand what is exactly the hyponasty and what is the epinasty. कळलंय का? Yes, sir. Is there any Yes, doubt? sir. असेल तर विचारू. So these movements are actually associated with what? Growth. Associated with growth. Now the second type of movement, these movements are, आपण already clear केलंय की these movements are growth independent. त्यांचा आणि ग्रोथचा काहीही संबंध असणार नाही. But these movements are generally seen in response to, मग इथे आपण मेन्शन केलंय, they are in response to what? In response to certain specific stimuli. तो काही स्टिम्युलस असेल. It is either touch, it is either pressure, it is either support, it is either darkness, it is either light, or it is either water availability, it is either less availability of water, whatever it is. So it is mostly giving the response to external stimuli. Now see one by one. पहिला जो दिसतोय तुम्हाला, the first type is related, or the type of the movement is called as, वाचा बरं जरा कसा वाचता, that is, read it, बोला बोला, उच्चार कळायला पाहिजे इथपर्यंत शब्द. पुढचं तर नॅस्टी आहे. फर्स्ट कसं वाचणार? येस, निक्टी नॅस्टी. असं काही झालंय का हो शब्द तुम्हाला ह्याच्या आधी कधी?
नाही झाला नाही अजिबात. बघा मी शब्द सांगतो, ह्युमन न्यूट्रिशन टॉपिक आठवायला पाहिजे अशा वेळेला, आणि मग तुम्हाला त्याचं मिनिंग येऊन जाईल. लॅटिन वर्डची तीच गंमत आहे, ज्याला ते लक्षात राहतं ते लॉंग टर्म लक्षात राहतं. बाकी मग एक टॉपिक झाला, दुसऱ्या टॉपिक मध्ये विसरले बघा सगळं. व्हॉट इज दॅट? वाचा. Nyctalopia. व्हॉट इज निक्टॅलोपिया? Nyctalopia. व्हॉट? Vitamin A deficiency. विटॅमिन डेफिशियन्सी, विटॅमिन ए डेफिशियन्सी. कॉमन इंग्लिश मध्ये काय म्हणणार निक्टॅलोपियाला? अरे बापरे, आता सगळं सांगायची वेळ आली. निक्टॅलोपिया इन सिंपल टर्म इट इज नथिंग बट नाईट ब्लाइंडनेस. होय की नाही? तुमच्या एमसीक्यूच्या नोटबुक बघायच्या, ज्या 11वीच्या आहेत तुम्हाला लिहून दिलेल्या डिक्टेशन्स, त्याच्यात बघायचं निक्टॅलोपिया इज नथिंग बट नाईट ब्लाइंडनेस असं सरळ सांगितलंय. व्हॉट इज द पर्पज आय एम हायलाइटिंग दिस पॉइंट? इज देअर एनी रोल ऑफ निक्टॅलोपिया इन द प्लांट? तर अजिबात नाही, त्याचा काही संबंध नाही. बट लिसन केअरफुली, द टर्म निक्टिया और निक्टियस इज रिलेटेड विथ नाईट और डार्कनेस. माहिती नसेल तर बुक मध्ये सरळ लिहून टाकायचं. Nicta or Nictius is related with night or darkness. म्हणून इथं आपण असं म्हटलंय की Nictinasty, this movement is also called as, what is the other name बाळानो? बघा, Sleep movement. स्लीप मुवमेंट. मग आता ही स्लीप मुवमेंट उजेडात दिसेल की अंधारात दिसेल? अंधारात. ऑब्विसली डार्कनेस मध्ये दिसणार आहे. म्हणून इथं असं म्हणलंय की दिस इज द मुवमेंट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू व्हॉट? कशाला रिस्पॉन्ड करते ती? कशी मुवमेंट आहे ती? Darkness. Showing the Darkness. response to darkness, or you can say the example is closure of leaves at the night. रात्री पानं मिटली, मग त्यावेळेला पानांच्यात ग्रोथ झाली का ग्रोथ कमी झाली असं काही म्हणत बसणार आहे का आपण? नाही. नाही. सो इट इज द ग्रोथ इंडिपेंडंट मुवमेंट. याचा आणि ग्रोथचा काहीही संबंध नाही. रादर इट इज गिव्हिंग द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाय. कन्सेप्ट कळलेली आहे का? येस. ओके, काही डाऊट आहे का इथपर्यंत? नो. आता अजून एक याच्याशी रिलेटेड टर्म तुम्हाला सांगतो बघा, मीनिंग सांगता येते का? निक्टा ब्लूमिंग ऑफ फ्लॉवरिंग इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट्स? निक्टा ब्लूमिंग. लोटस. ऑप्शन सांगतो बघा, निक्टा ब्लूमिंग साठी ऑप्शन सांगतो मी तुम्हाला. ऑर्निथोफिलस, हायड्रोफिलस, कायरॅप्टेरोफिलस और एंटमोफिलस. कायरॅप्टेरोफिलस. हा, का म्हणलं आपण? कारण तिथे आपण म्हणतो नाईट ब्लूमिंग असं म्हणतो. त्याला मी निक्टा ब्लूमिंग म्हणू शकतो. मग ज्याला माहितीये बाबा निक्टा म्हणजे नाईट आहे, त्या लोकांना आन्सर देता येईल. अदरवाईज मग बाकी सगळे विचार करत राहतील. त्यामुळे ही जी टर्म आहे निक्टा, ती लक्षात ठेवायची. ह्युमन न्यूट्रिशन मध्ये इम्पॉर्टंट आहे, प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट मध्ये इम्पॉर्टंट आहे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. कसंही विचारलं जाईल. इथून पुढे विचारल्यावर सांगता आलं पाहिजे द मीनिंग ऑफ निक्टा. इट मीन्स नाईट. नाईट. डार्कनेस. ओके. पारिजातक हा प्लांट माहितीये का तुम्हाला? हो. पारिजातक माहितीये? पारिजातकाची फुलं कधी उमलतात? रात्री. रात्री उमलतात. सकाळी त्याचा काय पडतो? काय म्हणतात त्याला? पारिजातकाचा सडा म्हणतो. ऑब्विसली सडा म्हणजे ते भरपूर पडलेले असतात. अँड द सायंटिफिक नेम ऑफ पारिजातक इज, वाचा, निक्टॅन्थस. निक्टा मीन्स नाईट. नाईट. अँथेसिस मीन्स, बघा नीट लावलेला क्वेश्चन आहे. द टर्म अँथेसिस मीन्स, हा बरोबर आहे बाळा, बरोबर बोल. ब्लूमिंग. ब्लूमिंग ऑफ फ्लॉवर. ज्याची फुलं रात्री उमलतात तो निक्टॅन्थस. आता इथून पुढे निक्टा ही टर्म परत सांगायला लावायची नाही. ह्युमन न्यूट्रिशन मध्ये झालेलं आहे, प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट मध्ये झालाय. दीज टर्म्स आर रिलेटेड विथ डार्कनेस और नाईट. आलाय का सगळ्यांच्या लक्षात? येस. ओके. मग क्वेश्चन आम्ही नीटला कसा टाकणार बघा, किंवा आम्ही जर टेस्ट घेतली तर क्वेश्चन कसा टाकणार? द स्लीप मुवमेंट ऑब्झर्व्ड इन द प्लांट इज कॉल्ड ॲज, इन ऑप्शन देर इज हायपोनॅस्टी, इपिनॅस्टी, निक्टिनॅस्टी, सेस्मोनॅस्टी. व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? निक्टिनॅस्टी. निक्टिनॅस्टी. हे जर माहिती असेल तर पटकन आन्सर देणार, नाही तर मग पास. काय किती पण मार्क पडले तरी चालते. ऑनलाईन टिक करायचं आहे आणि सोडून द्यायचं. हा, अजून एक ऑब्झर्वेशन कालच्या टेस्ट वरून आहे, ते जर असं सांगतो मी
यू आर नॉट गोइंग टू युटिलाइज द एंटायर टाइम. तुम्ही भर 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 ते सोडवून एकदा सबमिट कधी एकदा करून टाकू असं तुम्हाला झालं असतं. असं करू नका. युटिलाइज ऑल द टाइम. जो काही टाइम तुम्हाला दिलाय तो युटिलाइज करा आणि टाइम युटिलाइज केल्यानंतर मग तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही आन्सर बरोबर दिलाय नाही दिलाय काय केलं. तर तेवढं एक रिक्वेस्ट राहील. मार्क्स कालचे जर तुम्ही बघितले मी आन्सर दिलेला आहे तुम्हाला रिझल्ट पोस्ट केलेला आहे. बरेच जणांचे मार्क्स सॅटिस्फॅक्टरी नाही आहेत. आउट ऑफ 200 ऍटलीस्ट 180 तुम्हाला क्रॉस करायला पाहिजे. 180 क्रॉस करणार फक्त एकच आहे. 170 क्रॉस करणारे एक किंवा दोनच आहेत. बेसिक लेवल टेस्ट होती ती, हेही तुम्हाला सांगितलंय. पुढची टेस्ट ही ऍडव्हान्स लेवल असणार आहे. या सगळ्या डिफिकल्ट टर्म्स त्याच्यात येतील. त्यावेळेला तुमचे मार्क अजून चांगले व्हायला पाहिजे. ऍटलीस्ट बेसिक लेवलला तरी तुम्ही 180 190 पर्यंत जायला पाहिजे. ओके, बी प्रिपेअर्ड. तो पॉइंट इम्पॉर्टंट असेल, लक्षात ठेवायचं. ओके, ठीक आहे. प्रवचन संपून देऊया. पुढचा पॉइंट नीट आता घेऊया. बघा इकडे नीट लक्ष देऊन. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेस्मोनास्टी और सेस्मोट्रॉफी. या दोन्ही पैकी डायरेक्शनलेस कोण असेल? Out of these two, which is the directionless Seismonasty. and which is in direction? Seismotrophy. Seismotrophy. Now listen carefully. So the related concept is there, and that is called a thigmonasty and thigmotrophism. And the term thigmo is related with thigmo म्हणजे काय असतं? नाही माहिती? Touch. Touch. Very good. नीट लक्ष देऊन बघा. The term thigmo, it is the response to touch, no doubt. And the term seismo, it is also related to the touch. त्यालाही तुम्ही टचच म्हणणार आहात. आता ही काय भानगड आहे? सेस्मोट्रॉफी दिलाय, सेस्मोनास्टी वेगळं दिलाय, थिग्मोनास्टी थिग्मोट्रॉफी वेगवेगळं दिलेलं आहे. दोन्हीही टचचे रिस्पॉन्सेस आहेत. व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स? आता हा पॉइंट जरा नीट लक्ष देऊन बघा. When I am going to use a term seismo, सगळेजण लक्ष देतील. Seismo, at that time it is the कसा रिस्पॉन्स आहे तो? Rapid. रॅपिड रिस्पॉन्स आहे. response. And when the term thigmo is used, it is the Slow response. point. लक्षात आला का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so seismonasty or seismotrophy, it is the response to touch, no doubt. But माझा आवाज इकडे परत येतो, तिकडे जरा प्लीज listen. It is the response to touch, but it is the rapid response. But the thigmonasty or thigmotrophism, it is again the response to touch, but it is a slow response. It is not the rapid response. Concept कळलेली आहे का? कळली का concept? Is there any doubt? No. No, sir. ओके, आता एक्झाम्पल्स बघत चला. इथं ऑलरेडी मी हायलाइट केलाय. नास्टिक मुवमेंट्स आर डायरेक्शनलेस बट ट्रॉफिक मुवमेंट्स आर विथ डायरेक्शन. ठीक आहे, डायरेक्शन टुवर्ड्स स्टिम्युलस और अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस, व्हॉट एव्हर इट मे बी. आता तो पार्ट रिवाइज करत बसत नाही. बट ती मुवमेंट जर रॅपिड असेल, व्हेन इट इज रॅपिड फास्ट, at that time it is called a seismo. The well known example is in front of you. बघा काय? What is the example? वाचा की. Bending of leaves Bending of of mimosa. Leaves of mimosa. Mimosa means which plant? Lazarus. Lazarus. Lazarus झाड, touch me not. So bending of leaves of mimosa is the seismonasty. Example can be asked, which out of following is exhibiting or showing the seismonasty type of movement? So here bending of the leaves of mimosa is seismo type of rapid response to the touch. Or you can say the second is hair of insectivorous plant. Bending of the hair of insectivorous plant. एखाद्या insectivorous plant चं नाव सांगणार का मला? ज्याला hair असतात. Yes, yes. Bladderwort. Bladderwort. Okay. अजून एखादं नाव सांगणार? Venus flytrap. Common. Venus flytrap. Venus 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 flytrap. flytrap. Very good. अजून एखादं नाव सांगायचं असेल तर? Pitcher plant. Pitcher plant. Yes. Pitcher plant. Pitcher plant and Drosera etc. Drosera मध्ये leaves present असतात, ज्याला आपण काय म्हणतो? कसलं प्लांट म्हणतो? सनड्यू प्लांट. आठवतंय का सगळ्यांना? लास्ट इयरला मॉर्फॉलॉजी फ्लॉवरिंग प्लांट मध्ये ही टर्म येऊन गेली आहे, सनड्यू प्लांट, ज्याच्यावरती हेअर प्रेझेंट आहेत. इन्सेक्ट जेव्हा त्याच्यावरती येऊन सेटल होईल, ऍट दॅट टाइम द हेअर ऑफ द इन्सेक्टिव्हरस प्लांट those will get bended towards inner side. They show bending towards inner side rapidly. तिथे स्लो रिस्पॉन्स असून चालत नाही. अशा वेळेला 10 वेळा इन्सेक्ट तिथे येऊन जाईल, पण तो ट्रॅप होणार नाही जर तो स्लो असेल तर. सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज क्वाइट रॅपिड अँड एक्झाम्पल इज ड्रॉसेरा और एनी अदर इन्सेक्टिव्हरस प्लांट. त्याच्यात हेअर असायला पाहिजेत. जर तुम्ही पिचर प्लांट म्हणलं तर त्याच्यामध्ये हेअर नाही आहे, तो पिटफॉल मेकॅनिझम आहे, तो पडतो इन्सेक्ट त्याच्यामध्ये. दॅट इज द डिफरंट टाइप. सो हिअर हेअर प्रेझेंट असतील तर वेल नोन एक्झाम्पल इज ड्रॉसेरा. नोटबुक असेल समोर तर तिथे मेन्शन करून टाकायचं.
Now see the second type, third type actually, thigmonasty or thigmotropism. It is again the response to touch, but this response is which type of response it is? Slow response. And this slow response, listen carefully, is seen in case of, example आहे तुमच्या समोर. What is that? वाचा. Twisting of tendrils. Tendrils माहिती आहेत ना सगळ्यांना? What are the tendrils? These are the thin and wiry structure which are going to coil around the support. कधी टेंड्रिल असं सपोर्टला चिकटलं आणि बघता बघता त्याला पीळ घातलाय असं बघितलंय का कधी? नाही. तो स्लोली ग्रॅज्युअली होत जातो. Or you can say the second example is phototropic movement of the plant. Now listen carefully. As we have discussed, these type of movements, they are basically irrespective of the growth. But in some cases, like twisting of the tendril or phototropic movement, etc., याच्यामध्ये दोन्ही केसेस असतील. Either they are growth dependent or they are without or not related with the growth. दोन्ही केसेस असतील. एक्झाम्पल सांगतो. सनफ्लॉवर बघितलाय? सनफ्लॉवर बघितलंय का? Yes. बघितलेलं आहे. सनफ्लॉवर जर बघितलं असेल तर त्याच्या फ्लावरची मुवमेंट दिवसभरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असते, होते की नाही? हो. त्यावेळेला ग्रोथ असोसिएटेड असते का? Yes. नाही. So that thigmonasty or that you can say photonasty or phototropism is irrespective of growth. But जेव्हा तुम्ही टेंड्रिल बद्दल म्हणाल और phototropic curvature बद्दल म्हणाल, at that time it is associated with growth. So this is having the exception. Thigmonasty, thigmotropism मध्ये तुम्हाला exceptions बघायला मिळतील. ठीक? Now listen carefully. Haptonasty. हॅप्टोनॅस्टी थोडंसं डिटेल मध्ये आहे. ज्या लोकांनी ट्रान्सपोर्ट इन प्लांट हा टॉपिक अटेंड केला असेल इन्स्पायर मध्ये असणाऱ्यांनी, त्यांना हे माहिती होईल पटकन. हॅप्टोनॅस्टी इज नथिंग बट द मूवमेंट and that movement is always associated with, I'm going to underline here, please try to read. What is that? Change in the turgor pressure. जरा झूम करतो म्हणजे तुम्हाला दिसेल व्यवस्थित. दिसतंय का आता? Yes. Yes. चेंज इन द टर्गर प्रेशर. आता हा पॉइंट मी इथे खरोखर इलॅबोरेट करणार नाही. ऍक्च्युली जेव्हा आपण प्लांट वॉटर रिलेशन टॉपिक शिकायला घेऊ, ऍट दॅट टाइम आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ डिटेल वे. पण ज्या लोकांनी ऑलरेडी हा टॉपिक अटेंड केलेला आहे, आर्यन, गौरी, अमेय, रुजुता आणि आणखी कोणी जर इथं असेल ज्यांनी अटेंड केलेला असेल तर ते मला सांगतील की स्टोमॅटल ओपनिंग आणि क्लोजिंग साठी त्या टॉपिक मध्ये आपण एक थिअरी शिकलो होतो. व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट थिअरी? Levitt's theory. Very good. That theory is called as Levitt's theory. ही लेविट्स थिअरी तुम्ही पुढच्या टॉपिक मध्ये बघणार आहात. ज्या मुलांनी अजून तो टॉपिक अटेंड केलेला नाही, आपल्याकडच्या आपल्या क्लास मधल्या मुलांनी, तर त्यांनी त्याचं टेन्शन घ्यायचं गरज नाही आहे. लेविट्स थिअरी मध्ये आपण टर्गर प्रेशर म्हणजे काय ते बघतो, टर्गर प्रेशर मध्ये चेंजेस कसे होतात ते बघतो, अँड ऑन दॅट बेसिस हाऊ द स्टोमाटा आर गोइंग टू ओपन और क्लोज. ती जी मेकॅनिझम आहे, दॅट मुवमेंट ऑफ द गार्ड सेल स्पेशली, that is called as haptonasty. त्याला आपण काय म्हणतो? हॅप्टोनॅस्टी. आता ही जी ओपनिंग अँड क्लोजिंग आहे ती टुवर्ड्स इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड दोन्ही डायरेक्शन मध्ये असते, म्हणून आपण त्याला पर्टिक्युलर डायरेक्शन असं काही म्हणत बसणार नाही आहोत. देअरफॉर इट इज द नॅस्टिक मुवमेंट, नॉट द ट्रॉपिक मुवमेंट. अंडरस्टूड? Yes. ओके. सो हॅप्टोनॅस्टी म्हटलं तर स्टोमॅटल मुवमेंट, थिग्मोनॅस्टी म्हटलं तर ट्विस्टिंग ऑफ द टेंड्रिल, सेस्मोनॅस्टी म्हटलं तर बेंडिंग ऑफ लीव्स ऑफ मेमोसा, निक्टिनॅस्टी म्हटलं की क्लोजर ऑफ लीव्स ऍट नाईट. सो दीज आर दी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स. होपफुली सगळ्या गोष्टी कळलेल्या असतील. नक्की कळलंय का? Yes, sir. ठीक आहे. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या क्वेश्चन बद्दलचं जे काही इलॅबोरेटेड दिलंय ते तुम्ही प्रिपेअर करा नोट्सच्या फॉर्म मध्ये. मला जर काही पॉसिबल झालं देणं तर मी तसंही प्रोव्हाइड करून टाकेन, काही प्रश्न येणार नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेरी इझी. यू कॅन इझिली आन्सर द क्वेश्चन. सी विच वन इज द टेस्ट फॉर जिबरलिन्स? ऑप्शन ए. Cabbage. बोल्टिंग ऑफ कॅबेज. व्हॉट इज बोल्टिंग? नवीन आलेल्या मुलांना पण कळून जाईल बोल्टिंग काय असतं. कोण सांगेल मला? लीव्स ची लेंथ वाढत जाते, थिकनेस नाही. रॉंग, रॉंग. नॉट लीव्स ची. कशाची लेंथ वाढत? Node. इंटरनोड इलॉंगेशन. जी लोक नवीन आलेली आहेत ती बघा जर लक्ष ठेवा. मंगेश, अभिषेक, अल्फिया,
लोकांनी नीट ऐका. बोल्टिंग ऑफ कॅबेज इज नथिंग बट इंटरनोड इलॉंगेशन विच इज सीन इन कॅबेज. कोबी माहितीये का सगळ्यांना? हो. आता ज्यांची नावं घेतली त्या लोकांनी सांगा. कोबी माहिती असेल सगळ्यांना. कॅबेज जो आपण खातो तो अपायकल बड असते. त्या अपायकल बडची जी पानं आहेत ती कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात. हा आहे कोबीचा गड्डा. हा आहे अपायकल पॉइंट, मेरिस्टीम. जर तुम्ही त्याला जिबर्लिनची ट्रीटमेंट दिली then this tip, this region meristem, this is elongated due to internode elongation. आणि कोबी हा नॉर्मल गड्ड्याच्या शेप मध्ये न दिसता तुम्हाला असा दिसायला लागेल. अँड दिस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग ऑफ कॅबेज. कळलं का? म्हणजे हा जो टिप आहे तो शॉर्ट असतो कॅबेज मध्ये. नॉर्मली तुम्ही जिबर्लिनची ट्रीटमेंट दिली की त्याच्यात काय होतं? काय होतं बघा की इंटरनोडल इलॉंगेशन होतं. अँड दॅट इंटरनोडल इलॉंगेशन इज आयडियली टर्म्ड ॲज, त्याला तुम्ही काय म्हणायचं असतं? बोल्टिंग ऑफ कॅबेज असं म्हणतात. नवीन लोकांना कन्सेप्ट कळलेली आहे का? हो सर. ओके, चला पुढचा क्वेश्चन बघा. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इट इज. स्टार मार्क करून ठेवणे, प्रिंट आउट जर असतील तुमच्याकडे तर. अदरवाइज मेन्शन करून टाका. दिस क्वेश्चन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पुढे जो टॉपिक तुम्ही बघणार आहात प्लांट वॉटर रिलेशन, त्या टॉपिक मध्ये याचा इम्पॉर्टंट रोल असेल, तो समजून घेणं भाग आहे. इन्क्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऍब्सिसिक ऍसिड. ऐकायचं आहे, ऍब्सिसिक ऍसिड स्टिम्युलेट्स. ऍब्सिसिक ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं त्यावेळेला काय होईल? ऍब्सिसिक ऍसिडचा फिजिओलॉजिकल रोल आपण बघितलाय. त्याला तुम्ही कसला हार्मोन म्हणता? इनहिबिटिंग हार्मोन. ओके. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. व्हॉट इज द रोल ऑफ ऍब्सिसिक ऍसिड ऑन द स्टोमाटा? ओपनिंग अँड क्लोजिंग. ओपनिंगचं नाव सुद्धा काढायचं नाही हा, नाहीतर झोपमध्ये घुसून मारणार. क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. इनहिबिटरी आहे तो, स्टिम्युलेटरी नाही आहे, इनहिबिटरी आहे. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघा. ऍब्सिसिक ऍसिड when it is accumulated in the plant cells, guard cells of the stomata, the cells are showing closure. मग एक छोटा पॉइंट तुम्हाला आठवण करून देतो. तुम्हाला आठवेल आपण टॉपिक मध्ये डिस्कस केलाय. when or what is the actual condition of formation of abscisic acid in the guard cell? बघूया किती जण सांगतात. कुठल्या कंडिशन मुळे गार्ड सेल मध्ये ऍब्सिसिक ऍसिड फॉर्म होतं? स्ट्रेस पाहिजे ना काहीतरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऍब्सिसिक. येस येस. डार्कनेस. नो. कंडिशन. कसली कंडिशन? ऍडव्हर्स कंडिशन. मला तीच ऍडव्हर्स कंडिशन पाहिजे. आय वॉन्ट टू नो विच इज द स्ट्रेसफुल कंडिशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऍब्सिसिक ऍसिड. थेअरी मध्ये मी सांगितलंय, आठवायलाच पाहिजे. काय होतं त्यामुळे तिथे ऍब्सिसिक ऍसिड फॉर्म होतं. Now this is the exam. Pardon? Water lodging. No. Formation of abscisic acid is not at all related with the water logging. There is something different. Degrading chlorophyll. No. Water logging. ज्यांनी वॉटर लॉगिंग सांगितलंय ते खूप जवळ आले. इन्स्टेड ऑफ वॉटर लॉगिंग यू कॅन से द वॉटर स्कॅर्सिटी, डेफिशियन्सी ऑफ वॉटर. वॉटर अवेलेबिलिटी कमी झाली तर, और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ. ते लोक ज्यांनी लेविट्स थेरी शिकलेली आहे ऍटलिस्ट त्यांच्याकडून मला आन्सर एक्सपेक्टेड आहे की दिस क्लोजर इज रिलेटेड विथ अक्युमुलेशन ऑफ पोटॅशियम. मी लिहिलंय CO2. कार्बन डायऑक्साइड अक्युमुलेट झाल्यानंतर मग बाकीचे चेंजेस होतात. नाव लिसन केअरफुली. पेन पेपर जवळ असेल तर तिथे लिहून ठेवा. Abscisic acid is synthesized in the guard cell due to accumulation of CO2. Due to accumulation of CO2. लिहून ठेवलं? सर परत सांगा. Abscisic acid is synthesized in guard cells. Abscisic acid is synthesized in guard cells due to accumulation of CO2. Due to accumulation of CO2. लिहिलं? हो सर. ओके. आता मी एक सोपा क्वेश्चन विचारतो, ट्राय टू आन्सर. ओके. As far as a plant is concerned,
एक प्लांट तुम्ही कन्सिडर करताय असं समजा, त्या प्लांट मध्ये CO2 चं अक्युमुलेशन दिवसातल्या कुठल्या भागात होईल, आयदर इन डे ऑर इन नाईट? D. Night. नाईट. का? रेस्पिरेशन करतात नाईटच्या वेळेला प्लांट्स. हा, डे और नाईट आणि CO2 चं रिलेशन सांगतोय. सो बेटर टू एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. मी कसं एक्सप्लेन करीन सांगतो बघा. मी जर असं म्हणलं की CO2 कधी अक्युमुलेट होईल तर नाईट मध्ये, मी असं म्हणणार बिकॉज ड्युरिंग डे टाइम व्हॉट एव्हर CO2 इज एंटरिंग इन टू द प्लांट बॉडी और व्हॉट इज जनरेटिंग इन द प्लांट बॉडी दॅट इज डायरेक्टली युटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस. येस और नो? येस. And during night time photosynthesis is not there, त्यामुळे जो काही CO2 तयार होईल प्लांट मध्ये तो काय होणार आहे, that will get accumulated. कळली कन्सेप्ट? कळलंय की नाही कळलंय? नाही कळलं. कळलंय की नाही कळलंय? नाही कळालं सर. नाही कळालं सर. हा, आणि हे उत्तर देत असताना ना असा शार्प आवाज ठेवा, प्रॉम्प्ट, तो कळायला पाहिजे. आवाज इतका जड असतो की असं वाटतं की झोप जरा जास्त झाली आहे किंवा बाकी काहीतरी जास्त झालंय, तसा आवाज नाही पाहिजे. नाही कळलंय असा आवाज नाही द्यायचा. नाही कळलं, ओके ठीक आहे. नाही कळलं असेल तर जरा ती कन्सेप्ट आपण समजून घेऊ. बघा, फॉर दॅट पर्पज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. इथे तुम्हाला त्या क्वेश्चनची हिंट मिळेल. समोर एक चार्ट दिसतोय तुम्हाला. ज्या लोकांनी लेविट्स थिअरी वगैरे शिकलेले असतील त्यांना हा पार्ट आठवायला पाहिजे. इथे एक मिडल मध्ये तुम्हाला रेड कलर मध्ये काहीतरी दिसतंय. स्टार्च, शुगर. वाचा परत ते. व्हॉट इज दॅट? इट इज स्टार्च शुगर हायपोथेसिस. ज्या लोकांनी ट्रान्सपोर्ट इन प्लांट हा टॉपिक शिकला असेल, इन्स्पायर मध्ये किंवा आणखी बाकी कुठं बुक मध्ये वाचला असेल, तर त्यांना मी एक कन्सेप्ट सांगितली होती. जरा ऐका आणि होय का नाही तेवढं मला आन्सर सांगा. मी मुलांची नावं सांगतो, ते आन्सर देते. गौरी असेल तर आता अटेंड करणाऱ्यांच्या मध्ये, आर्यन असेल तर अमेय, आर्या, रुजुता, ह्या लोकांनी मला आन्सर द्यायचा ट्राय करा. लेविट्स थिअरीला असोसिएटेड मी अजून एक थिअरी सांगितली होती, विच इज दॅट. आठवतीये का? वन मोर थिअरी आय हॅव टोल्ड यू विच इज रिलेटेड विथ द लेविट्स थिअरी. मी लिहितो बघा. इट इज व्हॉट इज दॅट? स्टार्च, शुगर, बरं का सगळेजण? हा, व्हॉट इज दॅट? स्टार्च शुगर इंटर कन्व्हर्जन थिअरी. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघतील सगळेजण, सगळ्यांचा फोकस इकडे असू दे. इन लाईट प्लांट मध्ये काय काय चेंजेस होतात बघा. इन लाईट डिक्रीज्ड CO2 कॉन्सन्ट्रेशन. CO2 का डिक्रीज झाला बाबा? व्हॉट इज द कॉज बिहाइंड दॅट? हे बघा इथे कॉज आहे. ऐका, फोटोसिंथेसिस झाला त्यामुळे जो काही CO2 असेल प्लांट बॉडीमध्ये तो युटिलाइज व्हायला लागेल. आता फोटोसिंथेसिस मध्ये CO2 जर युटिलाइज होत असेल तर इथं मी असं म्हणलंय की पीएच काय झाला? इन्क्रीज झाला. किती जणांना या गोष्टीवरती ऑब्जेक्शन आहे की CO2 कमी झाला की पीएच इन्क्रीज होतो की डिक्रीज होतो? ज्या लोकांनी ह्युमन रेस्पिरेशन टॉपिक शिकलाय माझ्याकडून त्यांना याचा आन्सर आलं पाहिजे. What is the role of CO2 and pH? जर CO2 accumulate होत असेल तर pH काय होतो? वाढतो की कमी होतो? When CO2 gets accumulated, the pH whether it is increased or decreased? Decrease होतो. का बरं decrease होतो जरा सांगणार कोणी मला? मी सांगतो, जरा नीट लक्ष देऊन ऐका. सगळेजण इकडे नीट लक्ष देऊन बघतील. When CO2 is accumulated, it is responsible for formation of certain organic acids in the plant or in the animal also. Animal मध्ये आपण त्या ऍसिडचं एक स्पेसिफिक नाव सांगितलेलं आहे. ह्युमन रेस्पिरेशनला जे लोक प्रेझेंट होते त्यांनी नीट ऐका, आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा. कुठलं ऍसिड तयार करतं ते? कार्बोनिक. शिकलोय ना? आणि प्लांट मध्ये मॅलिक ऍसिड आहे, आयसोसिट्रिक ऍसिड आहे, मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍसिड्स आर फॉर्म. त्यामुळे जेव्हा CO2 अॅक्युमुलेट होतो त्यावेळेला पीएच जो आहे तो ऍसिडिक होतो. ऍसिडिक पीएच इज डिक्रीज्ड पीएच और इन्क्रीज्ड पीएच?
Decrease. डिक्रीज, कारण तो 7 पेक्षा कमी असतो. मग आता सिंपल गोष्ट जर सांगायचं झालं तर वेन CO2 कॉन्सन्ट्रेशन इज डिक्रीज पीएच इज इन्क्रीज, आणि पीएच इन्क्रीज होतो म्हणजेच तो काय झाला, अल्कलाईन होतो. कन्सेप्ट कळली का? Yes, sir. हा, सगळ्यांना कळली आहे का सांगा, नाही तर मी एक्सप्लेन करत जाणार आणि बाकीच्यांना कळणारच नाही. कन्सेप्ट कळली आहे का Yes, sir. सगळ्यांना? मुलं, हर्षल, पियुष, कल्पेश, हिमानी, सगळेजण लेक्चरला तर दिसतायत. कळलंय का सगळ्यांना? हो सर. हो सर. कोणालाही जर डाऊट असेल तर अगदी बिनधास्त विचारा. मी आधीपासूनच सांगत आलोय तुम्हाला, जर टीचिंग मध्ये कुठेही डाऊट वाटला, एखादी कन्सेप्ट तुम्हाला कळाली नाही, देन यू आर हॅव्हिंग द फ्रीडम टू आस्क द डाऊट्स. तेवढ्यासाठी मी विचारतो तुम्हाला परत किती लक्षात आलंय का? मी परत एकदा सांगतो बघा. इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट ड्यू टू photosynthesis all the CO2 which is present in the plant cells that is utilized, and therefore CO2 concentration is increased or decreased? Decrease. डिक्रीज. CO2 डिक्रीज झाला की पीएच अल्कलाईन होतो. मला हे इम्पॉर्टंट पाहिजे होतं तुमच्याकडून. तो पीएच कसा होतो? दॅट पीएच बिकम्स अल्कलाईन. आणि अल्कलाईन पीएच म्हणजे इन्क्रीज पीएच, कारण तो 7 पेक्षा जास्त आहे. येस ऑर नो? बरोबर आहे. नाउ लिसन केअरफुली. In this particular pH, in this particular condition, the starch which is present in the plant cell is going to be converted into. स्टार्चचं कन्व्हर्जन कशात झालं? Sugar. शुगर मध्ये होतं. मी एक सोपा क्वेश्चन विचारतो बघा, जरा नीट लक्ष देऊन. स्टार्च इज अ कंपाऊंड विच इज ऑस्मॉटिकली ऍक्टिव्ह और इनऍक्टिव्ह? Inactive. ऑस्मॉटिकली इनऍक्टिव्ह. बायोमोलिक्युल शिकलेली मुलं जरा जागे व्हा प्लीज. तुमच्याकडनं काही रिस्पॉन्स येत नसेल तर मग आम्हाला समजणार नाही. बिकॉज आय एम नॉट एबल टू सी इच अँड एव्हरी वन्स फेस और कंडिशन. फेस रिडिंग इथे नाही करता येते ऑनलाईन टीचिंग. त्यामुळे आपल्याला जे काही वाटतंय, लक्षात येत आहे, नाही येत आहे, चूक वाटतंय, बरोबर वाटतंय, ते फ्रँकली सांगा. तुम्ही जोपर्यंत सांगणार नाही तोपर्यंत मला काहीच कळणार नाही. स्टार्च इज ऑस्मॉटिकली इनऍक्टिव्ह कारण ते सोल्युबल इन वॉटर आहे की इनसोल्युबल इन वॉटर आहे? इनसोल्युबल इन वॉटर असल्यामुळे त्याचं ऑस्मॉटिक पोटेन्शियलशी काहीही देणं घेणं नसतं. त्यामुळे स्टार्च जो आहे तो ऑस्मॉटिकली इनऍक्टिव्ह आहे. शुगर मात्र सोल्युबल इन वॉटर आहे, तो ऑस्मॉटिकली ऍक्टिव्ह आहे. आणि त्यामुळे शुगर तयार झाली की सेल सॅपचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं? वाढतं. सेल सॅपचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं की तिथे होणार आहे एंडोऑस्मॉसिस, म्हणजे बाहेरचं वॉटर, आजूबाजूच्या सेलमधलं वॉटर हे गार्ड सेलमध्ये शिरेल. गार्ड सेलमध्ये वॉटर शिरलं की ती टम्म फुगते आणि ते स्वेलिंग इज कॉल्ड ॲज टर्गर प्रेशर. आणि गार्ड सेल ताणली गेली की ती स्टोमाला ओपन करते. अँड देअरफॉर ड्युरिंग डे टाइम स्टोमाटा बिकम ओपन. आली का कन्सेप्ट लक्षात? Yes. आली? आता बघा, ड्युरिंग डार्कनेस व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? फोटोसिंथेसिस होणार का? No. फोटोसिंथेसिस नाही झालं तर CO2 चं युटिलायझेशन होईल? No. नाही होणार. त्यामुळे जो काही CO2 आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत जाईल? वाढणार. CO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं की पीएच काय होणार आहे? कमी होणार. कमी होणार, कारण त्या पीएच ला तुम्ही कसला पीएच म्हणता? Acidic. That is the acidic pH. In acidic pH, the reaction is reverted. Instead of formation of starch to sugar, sugar is converted to Starch. starch. तयार झाला तो ऑस्मॉटिकली ऍक्टिव्ह की इनऍक्टिव्ह? इनॅक्टिव्ह. म्हणजे तो वॉटर मध्ये सोल्युबल नाही. त्यामुळे सेलच्या वॉटर मधलं सेल सॅपचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे? कमी होणार. सेल सॅपचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं की सेल मधलं वॉटर बाहेर पडायला सुरुवात होते. दॅट इज कॉल्ड एज एक्झोऑस्मॉसिस. सो एंडोऑस्मॉसिसला तुम्ही म्हणणार आहात दिस इज नथिंग बट व्हॉट? व्हॉट इज दॅट? वाचा की. एंट्री ऑफ वॉटर इनसाइड द सेल. पेन पेपर समोर असेल, नोटबुक मध्ये लिहून टाका. एंडोऑस्मॉसिस, एंट्री ऑफ वॉटर इनसाइड द सेल. एक्झोऑस्मॉसिस, एक्झो नाव इटसेल्फ इंडिकेट करताय. व्हॉट इज एक्झो? एक्झिट ऑफ वॉटर, रिमूव्हल ऑफ वॉटर फ्रॉम द सेल. सेल मधून वॉटर बाहेर गेलं तर ती सेल फुगेल की पिचकेल? ऑब्विसली सिंपल आहे. सो टर्गर प्रेशर इन्क्रीज नाही होणार, ती पिचकणार. ती काय होणार? टर्गर प्रेशर इज डिक्रीज. टर्गर प्रेशर डिक्रीज झाल्या, सेल पिचकल्या तर स्टोमाटा ओपन होईल की क्लोज होणार आहे? क्लोज. संपलं. ओके, काय डाऊट आहे इथपर्यंत? नो सर.
म्हणजे स्टार्च शुगर इंटरकन्व्हर्जन थिअरी तुम्हाला कळली. डे टाइम मध्ये स्टोमाटा ओपन का होतात आणि नाईट टाइम मध्ये स्टोमाटा क्लोज का होतात. आता मी तुम्हाला जर असं कन्फ्युज करणार आहे. खरं तरी टीचरनी स्टुडंटला कन्फ्युज करायला नाही पाहिजे, पण मी आता तुम्हाला कन्फ्युज करणार आहे. या सगळ्या एक्सप्लेनेशन मध्ये ह्या बाबाचा कुठंतरी नाव आलं का बाबा? नाही. मग सर एवढं रामायण तुम्ही आम्हाला कशाला सांगितलं? ऑलरेडी रामायण सगळ्या चॅनल वरती दाखवायलाच लागले. तुम्ही आणि कशाला बोर करता? हा, काय कारण होतं त्याचं? आता आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन देऊया. कन्फ्युजन जसं क्रिएट केलं तसं मी रिमूव्ह पण करणार. तुम्हाला increase in CO2 concentration is actually a form of वाचा की मी किती कष्टाने तो माऊस वापरून लिहितोय माहितीये काय? मला फार त्रास होतो तो माऊस फिरवायला आणि तुम्ही वाचलं नाही की मला कसं तरी होतंय. काय आहे ते? स्ट्रेस. स्ट्रेस आहे. आणि जेव्हा स्ट्रेस इंड्यूस होईल at that time which phytohormone is going to produce ऍब्सिसिक ऍसिड. कळली का कन्सेप्ट? कळली कन्सेप्ट? म्हणजे ऍब्सिसिक ऍसिड फॉर्म होईल त्यावेळेला स्टोमाटा काय होतील आणि ऍब्सिसिक ऍसिड तयार होणार नाही त्यावेळेला स्टोमाटा कशा असतील? ओपन. मग ऍब्सिसिक ऍसिडचं डायरेक्ट सगळे लक्ष देतील ना प्लीज. महत्वाचा पॉईंट आहे, क्रुशियल पॉईंट. ऍब्सिसिक ऍसिडचा डायरेक्ट संबंध मी कोणाबरोबर कोरिलेट करू शकतो? सिंथेसिस ऑफ स्टार्च. आता द्या उत्तर. ऑप्शन सी. हा, आता सगळं रामायण तुम्हाला फोडून सांगितलं. आता सांगा रामाची आई कोण? सीता. नाही असो, रामायणाचा आपला काही संबंध नाहीये खरं तरी, पण बेसिक कन्सेप्ट कळलीये का? हो सर. किती जणांना हे एक्सप्लेनेशन कळलं नाही? फ्रँकली जर कुणी असेल असं की ज्याला कळलंच नाही ते विचारू शकतात. सगळ्यांना कळलंय? रुजुता? येस सर. क्षितिजा? विशाखा? येस सर. अभिषेक? सर. अल्फिया? कळलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, सो दॅट इज रिलेटेड विथ द इंटरकन्व्हर्जन. मग आता याचा संबंध आपण ऍब्सिसिक ऍसिडशी कसा कोरिलेट केला, तर ते कोरिलेशन आपण या पॉइंट पासून नेतो की ऍब्सिसिक ऍसिड इज अ स्ट्रेस हार्म. बघा, क्वेश्चन खूप सिंपल असतो, पण त्या सिंपल क्वेश्चनच्या जस्टिफिकेशनला जायचं असेल तर तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी आधी टॅकल करून घ्यायला लागतात. मी इथं तेच केलंय की CO2 अॅक्युम्युलेशन पासून सुरुवात केली. त्याचं जे रिस्पॉन्स आहे इट इज इन सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, बट CO2 कॉन्सन्ट्रेशन when it is increased it is nothing but a stress. Stress is related with ABA and therefore जसं मी म्हणणार increased CO2 concentration is related with starch formation, तसंच ऍब्सिसिक ऍसिड सिंथेसिस is also related with the starch formation. जसं तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये किंवा फिजिक्स मध्ये म्हणता A is equal to B, B is equal to C, then C is equal to A is equal to C असंच म्हणता ना? म्हणता की नाही म्हणत? म्हणतो. लई डल. तुम्हाला आता एक एक ना असा च्यवनप्राशच्या डबे घरी पाठवून द्यायला पाहिजे. मी आता तशी काय तर सोय होते का बघ. जरा च्यवनप्राश खाऊन जरा एनर्जी वाढवा, विगर अँड व्हायटॅलिटी वाढू दे तुमची. लेक्चरला रिस्पॉन्स बिलकुल देत नाही. एखादा क्वेश्चन विचारला की त्याचा आन्सर देत नाही. काय म्हणजे नेमकं आम्ही काय समजायचं? लेक्चर चालू करून चादर ओढून झोपले परत असं आम्हाला समज. रिस्पॉन्स द्या, तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. क्वेश्चनचं मीनिंग कळलंय सगळ्यांना? वाय द आन्सर इज सिंथेसिस ऑफ स्टार्च हे कळलंय? हो. कळलंय. चांगली गोष्ट आहे. व्हेरी गुड. नाव लिसन केअरफुली. पुढच्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्ही देणार आहात. बघूया किती जण देऊ शकतात. द प्लांट सबस्टन्सेस विच बिकम इनहिबिटरी ऑन accumulation are Phenolic inhibitor. इनहिबिटर. phenolic inhibitor. व्हेरी गुड. कारण थोड्या वेळापूर्वीच आपण बघितलंय की accumulation मुळे इथं दिसतं बघा क्वेश्चन नंबर 69 ते फेनॉलिक कंपाऊंड्स असतात and therefore your answer is phenolic inhibitor. हा क्वेश्चन ट्रूमॅन बायोलॉजी मध्ये आहे, अरिहंतच्या बुक मध्ये आहे. ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन बघा. बनानास कॅन बी प्रिव्हेंटेड फ्रॉम ओव्हर रायपनिंग बाय. बनाना हे क्लायमॅक्टरिक फ्रूट आहे, लक्षात ठेवा. जर तुम्ही त्याला घरी आणून ठेवलं तर बघता बघता ती पिकतात, होय की नाही? येस. बनानाचा रायपनिंग रेट हा रॅपिड असतो. तसं अजून एक फळ तुमच्या घरी असतं ते खूप लवकर पिकतं. कुठलं?
बघता बघता पिकतं. त्यामुळे आई बाजारात आणताना ती कधीच पूर्ण पिकलेली आणत नाही, कच्ची पक्की आणते. टोमॅटो. टोमॅटो. येस. मग आता जरा नीट लक्ष देऊन आन्सर द्या. मला सांगायचा प्रयत्न करा की बनानाचं रायपनिंग तुम्हाला प्रिव्हेंट करायचं आहे, तुम्ही त्याला काय करता? ए मध्ये म्हणणे मेंटेनिंग देम ॲट रूम टेम्परेचर, त्याला ठेंगा फरक पडत नाही. रूम टेम्परेचरला ठेवा, नाही तर आणि कुठे ठेवा, ते पिकणारच. Storing in freezer or storing in refrigerator, that is not the actual way to prevent their ripening, कारण त्याचाही फारसा काही impact होत नाही. And therefore the correct answer is dipping it in the ascorbic acid solution. That is true. उदाहरण सांगतो. कैरी आणि आंबा या दोघांच्या मध्ये आंबट कोण असतो? कैरी. कारण कच्च्या फळांच्या मध्ये कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन जादा असतं? कशाचं? Ascorbic acid. Ascorbic acid is more in raw fruits. आणि त्यामुळे जर तुम्ही बनानाला ascorbic acid ची ट्रीटमेंट दिली तर त्याचं रायपनिंग स्लो होतं. आली कन्सेप्ट लक्षात? कन्सेप्ट लक्षात आली आहे Yes, का? sir. आणि समजा मला बनानाचं रायपनिंग वाढवायचं आहे, तर मी काय करणार? त्याला कशाची ट्रीटमेंट देणार? Ethylene. हा, व्हेरी गुड. To increase the rate of ripening, I am there to give the treatment of ethylene. जर रायपनिंगचा रेट कमी करायचा आहे तर मग मला कशाची ट्रीटमेंट द्यावी लागेल? Then I have to treat the material with Ascorbic acid solution. व्हेरी सिम्पल. एक ऍडिशनल पॉइंट आहे, त्यामुळे तो क्वेश्चन तिथे घेतलाय. पुढचा क्वेश्चन बघा. इट इज व्हेरी व्हेरी इझी क्वेश्चन. तुम्हाला अगदी आरामात त्याचा आन्सर देता यायला पाहिजे खरं तरी. ग्रोथ रिदम आर सेट इन अ प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज टू. ग्रोथ रिदम, फ्लावर येतील नाही येतील, स्टेम वाढेल नाही वाढेल, फोटोसिंथेसिस होईल नाही होईल. ग्रोथ रिदम इज सेट व्हेन इट इज एक्सपोज टू Light. light. Very simple, because light is playing the very important role in almost all major activities of the plant. CO2 चं म्हणाल तर फोटोसिंथेसिस साठी आहे, टेम्परेचरचं म्हणाल तर मेटाबॉलिझम साठी आहे, बाकीच्या सगळ्यांसाठी असेलच असं नाही. UV रेडिएशन म्हटलं तर म्युटेशन साठी आहे, but light is playing the important role in almost all physiological processes in the plant. So light is the answer. पुढचा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, नीटला येऊन गेलेला क्वेश्चन आहे. ट्राय टू मॅच द पेअर. तुमचा आवडता खेळ. जुळायला बघूया कसं जुळत. घरी अभ्यास केलाय का? चला सांगा, मॅच करा पटपट. यातलं काय काय माहिती आहे कोणाकोणाला काय काय माहिती नाही ते सगळं बघू आपण. Transpiration. हा, विच इज दॅट? Transpiration. कुठलं एखादं तरी माहिती असेल तर तसं सांगा. ट्रान्सपिरेशन माहिती आहे? कशाशी मॅच करणार सांगा. ट्रान्सपिरेशन. ए ऑप्शन. बेल जार एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट रिलेटेड विथ द ट्रान्सपिरेशन. आता बेल जार एक्सपेरिमेंट काय आहे तू जरा समजून घ्या. बाकीचे एक्सपेरिमेंट पण आपण एक्सप्लेन करू. पहिल्यांदा इकडे थोडासा पॉईंट सांगतो. बेल जार एक्सपेरिमेंटचा तू जरा समजून घ्या. बघा नीट लक्ष देऊ. बेल जार माहिती आहे सगळ्यांना? सगळ्यांना बेल जार माहिती आहे का? लॅबोरेटरी मध्ये अशी मोठ्या घंट्याच्या आकाराची बरणी असते, दॅट इज कॉल्ड बेल जार. या बेल जार मध्ये तुम्ही पॉटेड प्लांट ठेवलंय, त्याला पाणी घालून, आणि हे सगळं सनलाइट मध्ये ठेवलं तर तुम्हाला बेल जार वरती काय जमा झालेले दिसतात? वॉटर ड्रॉपलेट्स जमा झालेले दिसतील. आणि हे वॉटर ड्रॉपलेट्स कंडेन्सेशन ऑफ वेपर मुळे होत आहे. सो दॅट इज द प्रूफ that plants in presence of sunlight, they are releasing water in the form of vapor, and that release of water in the form of vapor is called as Transpiration. ठीक आहे. दुसरा जो पॉइंट आपण सांगणार आहोत, मी मुद्दामून असं खालून वर घेतोय कारण हे एक्सप्लेनेशनला सोपं आहे. क्रिस्कोग्राफ. This is the instrument. That instrument is used to assess growth. And the name of person who developed crystograph, कोणाला माहिती आहे का? क्रिस्कोग्राफ कोणी डेव्हलप केला होता? जगदीश चंद्र बोस. व्हेरी गुड. पेपर समोर असेल तर लिहून टाकायचं आहे. दिस डिव्हाइस, दिस इन्स्ट्रुमेंट इज डेव्हलप्ड बाय कोण? जगदीश चंद्र बोस. जगदीश चंद्र बोस. माणसाचं नाव लिहून टाका. इंडियन सायंटिस्ट आहे. जसा कार्डिओग्राम असतो तसा हा क्रिस्कोग्राफ असतो. त्याच्यावरती व्हायब्रेशन्स तुम्हाला बघू शकतात, ग्रोथ रिदम तुम्हाला बघता येतो. सो JC बोस, जगदीश चंद्र बोस इज द नेम ऑफ पर्सन. आता मी अजून एक नाव सांगतो, जरा त्या इन्स्ट्रुमेंटचं नाव तुम्ही जस्ट असेस करायचा प्रयत्न करा, काय त्याचा रोल असेल तो सांगा. बघा नीट लक्ष देऊ. Measuring growth.
व्हॉट इज द इन्स्ट्रुमेंट? नाव आधी वाचा पहिल्यांदा, बघूया. Exanometer. ऑक्झॅनोमीटर. ज्यांनी थेरी टॉपिक नीट ऐकले असतील, व्हिडिओ लेक्चर्स बघितले असतील, त्यांना माहिती आहे. द टर्म ऑक्झिन मीन्स टू. Bro. ऑक्झिनचा अर्थ आहे ग्रो अँड देअरफॉर ऑक्झिन्स आर ग्रोथ प्रमोटर असं आपण शिकलोय. ऑक्झॅनोमीटर इज यूज टू Measuring growth. analyze or you can say measure. बेटर वे मेजर म्हणूया. मेजर दी ग्रोथ. तुम्हाला ती ग्रोथ मोजता येते. ही ग्रोथ कुठल्या फॉर्म मध्ये मोजता येते? एनीबडी? बघूया कोणाला माहिती आहे. By using oxanometer you can measure the growth and that growth is measured mostly in the form of height. इमेजेस तुम्ही बघू शकता. ऑक्झॅनोमीटर मध्ये हाईट मेजर करता येते. दिस इज द प्रिमिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट टू मेजर द ग्रोथ. आता मी एक होमवर्क देतो, तो होमवर्क करायचा आणि मला उद्याच्या लेक्चरला सांगायचं. दिस ऑक्झॅनोमीटर इज द प्रिमिटिव्ह ऑक्झॅनोमीटर. इट इज एबल टू मेजर द ग्रोथ. देर इज वन ऑटोमॅटिक ऑक्झॅनोमीटर. एक ऑटोमॅटिक डिव्हाइस असतं ज्याने तुम्ही ग्रोथ मेजर करू शकता. डिजिटल असं म्हटलं तरी चालेल, ऑटोमॅटिक म्हटलं तरी चालेल. हे मॅन्युअल आहे. यू हॅव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ ऑटोमॅटिक ऑक्झॅनोमीटर. नोट इट डाऊन. उद्याच्या लेक्चरला मी विचारणार. नीटची गाईड बुक्स काढायची आणि त्याच्यातून शोधून काढायचं. यू हॅव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ ऑटोमॅटिक डिव्हाइस विच इज यूज टू मेजर द ग्रोथ. कळला का होमवर्क? कळला का होमवर्क सगळ्यांना? हो. Yes, sir. बाकीचे जे दोन आहेत ते फक्त मी मेजर करून सांगतो तुम्हाला, म्हणजे मॅच करून सांगतो. बाकी एक्सप्लेनेशन जे आहे ते आपण उद्याच्या लेक्चरला देऊया. इन डिटेल तुम्हाला मी एक्सप्लेनेशन देतो. त्याच्या स्लाइड्स तयार केलेल्या, ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळून जाईल. कोबाल्ट फ्लोराइड मेथड इज यूज टू स्टडी द ट्रान्सपिरेशन, अनइक्वल ट्रान्सपिरेशन इन द लीव्स, and gardening method is used to study the translocation of soil. What is that? We are going to study in our tomorrow's lecture. So here the answer is, answer काय असेल? ऑप्शन ए. तर बाकीचे दोन आपल्याला एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. त्याच्या आधी जर तुम्ही होमवर्क केला असेल तरच मी एक्सप्लेनेशन देणार, नाहीतर तुमचं तुम्ही शोधत राहा काय जे असेल. तसं केल्याशिवाय तुम्ही होमवर्क नाही. तुम्ही होमवर्क करता, ऍक्च्युअली आर व्हेरी सिन्सिअर स्टुडंट्स. त्याचा काही प्रश्न नाही. उद्या तुम्ही अगदी आन्सर सांगणार आहात हे मला माहिती आहे. ठीक आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग फायटोहार्मोन डज नॉट ऑकर नॅचरली इन द प्लांट? व्हेरी इझी क्वेश्चन इट इज. कारण तो सिंथेटिक आहे. Option सिंथेटिक आहे. A. IAA, indole 3 acetic acid, natural oxin, gibberellic acid, naturally present, 6-furfuryl aminopurine. What is this? Pyridine. It is kinetine. Very good. Cytokinin, naturally present in the plants. शाबास, चांगली गोष्ट. पुढचा क्वेश्चन बघा, तोही इझी आहे. आपण 80 क्वेश्चन्स पर्यंत घेऊया, चालेल ना? मी असंही 10 मिनिटं लेट सुरू केलंय आज. कोणाचं काही लेक्चर पिक्चर नाही आहे ना? No, sir. No, sir. फिजिक्सचा 11 वाजता आहे. नाही आता चालू झालं. होय काय? एक दोन क्वेश्चन करा आणि मग तिकडे जावा. Which of the following effects of auxin on plants are the basis for commercial application? Your hint is commercial application and effect of auxin. सांगा आन्सर. Option C. ऑप्शन सी, रूटिंग. व्हेरी गुड. स्टेम कटिंग शिकलो आपण. त्या स्टेम कटिंग मध्ये आपण बघितलं की रूटिंग साठी त्याची रिक्वायरमेंट असते. हे माहिती आहे आपल्याला. छान, चांगली गोष्ट आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा. द डिकॅपिटेड प्लांट्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डिकॅपिटेशन? What is the meaning of? Yes. Cutting of tip. Cutting of the tip. Very good. When the tip is cut. जे लोक नवीन आहेत त्यांनी मेन्शन करून ठेवायला हरकत नाही. डिकॅपिटेशन म्हणजे मराठीमध्ये शेंडे छाटणे. झाडाचं जे टिप आहे ते कट करतो आपण. इन डिकॅपिटेड प्लांट ऍक्झिलरी बर्ड्स आर ऍक्टिव्हेटेड बिकॉज ऍक्झिलरी बर्डची ग्रोथ स्टार्ट होते. का? Oxygens made available. सिंपल. ऑक्झिन मेड अवेलेबल टू द प्लांट. एक सोपा क्वेश्चन विचारतो. ट्राय टू आन्सर. द मूवमेंट ऑफ ऑक्झिन इज अॅक्रोपेटल और बेसिपेटल? Basipetal. शिकलोय ना आपण नक्की हे? हो. झालंय की नाही? बेसिपेटल म्हणजे ती कुठे जाणार? टुवर्ड्स द बेस. त्यामुळे जर झाडाचा शेंडा छाटला तर वरचा ऑक्झिन कुठे सरकेल? खाली. आणि तो कोणाला अवेलेबल होईल? That will be available to which birds? Lateral birds or axillary bird. So A is the correct answer. Last question of today's session is, hormone differ from enzyme in that hormones are. हार्मोन आणि एन्झाईम मध्ये एक बेसिक फरक आहे. Which is that?
क्वेश्चन विचारतो बरं काय. Enzymes do एन्झाईम्स आर not take ऑल्सो part कॉल्ड in एन्झाईम्स आर ऑल्सो कॉल्ड आधी आन्सर द्या. Biocatalyst. Biocatalyst. What is the definition of catalyst? A substance does that not does take not part. participate but speeds up the reaction. Which is not taking part directly in the chemical reaction. Yes or no? Yes. So Yes, at the sir. end of chemical reaction, you can recover the enzyme as it is. तुम्ही त्याला बाहेर काढू शकता. Or it is used up completely. एन्झाईम वापरलं जातं का टोटली रिएक्शन नंतर एन्झाईम सापडलंच नाही परत, असं होतं का? नाही. No. आपण एक रिएक्शन शिकलोय, तुम्हाला आठवत असेल बायोमोलिक्युल टॉपिक जर तुम्ही शिकला असाल तर आपण असं शिकलोय बघा, S+E. त्यामध्ये S म्हणजे कोण? Substrate. It will form Se म्हणजे substrate enzyme complex, and at the end of reaction तुम्हाला काय मिळेल? You will get the P+E. What is P? Product. Product. But enzyme म्हणजे enzyme recover होतं, but hormones they are completely used up during metabolism. आली का कन्सेप्ट लक्षात? Yes, sir. हो. So this is the correct answer. Hormones are completely used up, but enzymes are not at all used up in the metabolism. This is the answer. Option C is the correct answer. आजचे झालेले जे क्वेश्चन्स आहेत त्यात कोणाला काही डाऊट आहे? No, sir. नक्की सगळे आहेत ना? हो सर. ओके. हो. थँक्यू व्हेरी मच. उद्या याच्या पुढचा पार्ट आपण डिस्कस करायला घेऊ. तोपर्यंत होमवर्क जो दिलाय तो बघून ठेवा. बाकीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा ट्राय करा. थँक्स अ लॉट. थँक्यू व्हेरी मच.